மாதாஜி மியூட்ல இருக்கிறீங்க மாதாஜி, எதுவும் கேட்கலீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜானதிமிரஞ்சஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயே சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागन ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयदां सुरदौ पंगोर्मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यवृन्दारण्य कल्पद्रुमादग श्रीमत् रत्नाकारो सिंहासनौस्तौ श्रीमत् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेस्ते लिपि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशी वटतट स्थित कर्षण वेणुस्वनैर् गोपीर गोपीनाथ श्री अस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। மீண்டும் ஜெகநாதரை பற்றிய வகுப்பு என்றதுனால ஜெகநாத அஷ்டகம் ஒரு முறை சொல்லிட்டு வகுப்பு ஆரம்பிக்கிறேன். கதாச்சித் கலிந்தி தத விப்பின சங்கீத கராவோ மூடாபீரி நாரிவதனா கமலாஸ்வதா மதுபஹ ரமா சம்பு பிரம்மாமராபதி கணேஷார் சித்தபதோ ஜெகநாத சுவாமி நயன பதகாமி பவத்து மே पूजे स्वये वेणुं शिरसि सिगं पिच्छं कतिटते तुगूलं नेत्रण्डे सागसरी कडाक्षं विदते सदा श्रीमत् वृंदावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामि भवतु मे। महाम्बोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलसिगरे वसन् प्रसादानन्दग सगज फलभद्रेण फलिना सुभद्रा मध्यस्थक सकल सरसेव वसरतो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामि भवतु मे। कृपा परावारग सजले जलता श्रीनिरुचिरो रमावाणी रामग स्फुरतमल पंकेर्क मुख सुरेंद्र राराध्य श्रुति गणसिया गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामि भवतु मे। तथा ऋतो कच्छन् पति मिलित भूदेव पटलैक पुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकार्ण्य सदयः दया सिंदूर बंधु सकल जगदां सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामि भवतु मे। परम ब्रह्मा पीठः कुवलय टल्लोट्पुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रु निगित शरणो अनंत शिरसे रसानंदी राधा सरसव पुरालिंगन शुको जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामि भवतु मे। न वै याचे राज्यं न सगनगमानिक्य विभवम् नयाच्ययं राम्यं सकल ज्ञान काम्यां वर वधुं सदा काले काले प्रमथपतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामि भवतु मे। अरत्वं संसारं तुरततरं अशरां सुरपते अरत्वं पापानां विदतिम् अपरां यादवपते अघो दीनानाथे निगित शरणो निश्चित्तं मितं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामि भवतु मे। ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஜெகநாத் அஷ்டகம் கி ஜெய். சென்ற வாரம் ஜெகநாதருடைய ரத யாத்திரை நடந்தது. ரத யாத்திரை போறது ஒண்ணு இருக்கு, திரும்பி வர்றது ஒண்ணு இருக்கு. பொதுவா பக்தர்கள் போறதுல தான் கலந்துக்கணும்.
திரும்பி வர்றதுல கலந்துக்கிறது இல்ல கௌடிய சம்பிரதாய பக்தர்கள். ஏன்னு காரணம் கேட்டா, கிருஷ்ணரை குருஷேத்திரத்திலிருந்து பிருந்தாவனத்துக்கு கொண்டு போறது தான் ரத யாத்திரை. நம்ம எல்லாருமே கோபிகளுடைய பாவனத்துல தான் இருக்கிறோங்க. எல்லாருமே நம்ம கோபிகளை தான் பின்பற்றுறோம். அதனால பிருந்தாவனத்துல இருந்து கிருஷ்ணர் திரும்பி துவாரகைக்கு போறதை யாரும் விரும்பக்கூடாது. அதனால உல்டா ரத யாத்திரைன்னு சொல்லுவாங்க. உல்டானா திரும்ப வர்றது. அந்த உல்டா ரத யாத்திரையில பெரும்பாலும் நம்ம சம்பிரதாயத்துல கலந்துக்கிறது இல்லை. ஆனா எனக்கு வாய்ப்பு உல்டாக்கு தான் கிடைச்சது. போகும்போது கிடைக்கல. ஏன்னா அங்க பல சிக்கல் இருக்கு. முதல்ல ரூம் கிடைக்கணும், அதெல்லாம் இருக்கு. கூட்டமும் குறைச்சலா இருக்கு. அதனால வாங்க அப்படின்னு சொன்னதுனால நம்ம வந்து திரும்பி வர ரத யாத்திரையில கலந்து கொள்ளும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. அதை பக்தர்களோட கண்டிப்பா பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இதெல்லாம் வந்து ஒரு வாழ்க்கையில எப்போ நடக்காது. தினமுமே நம்ம வாழ்க்கை இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி இல்லை இது. அதனால அதை பக்தர்களுக்கு ஒரு வகுப்பாகவே எடுக்கணும். அங்கு எனக்கு கிடைத்த அனுபவங்கள் அதெல்லாம் சொல்லி அந்த குண்டிச்சா கோயில்ல எப்படி ஜெகநாதர் வீற்றிருக்கிறார் அதனுடைய சில லீலைகளையும் சொல்லி இந்த வகுப்பு வைக்கலான்ட்டு நான் முன்னவே முடிவு செய்திருந்தேன். ஹிந்தியில கொடுத்துட்டேன், இந்த தமிழ்ல கொடுக்கணும். ஸோ பகவான் முதல்ல ஜெகநாதரை பத்தி எல்லாருக்கும் போன வகுப்புகள்லாம் சொல்லிட்டேன். பகவான் கருணை வாய்ந்தவர், கிருஷ்ணர் கருணை வாய்ந்தவர். ஆனால் சில நேரங்கள்ல அவர் அதிக கருணை வாய்ந்தவராக இருக்கிறார். அவருடைய நிலை எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கடவுளுடைய முழுமுதற் கடவுளுடைய நிலை எப்படின்னா, எப்பொழுதும் நமக்காக காத்துட்டு இருக்கிறார். எப்போ நம்ம வருவோம் காத்துட்டு இருக்கிறார். ஒரு தாய் குழந்தை விட்டுட்டு போயிடுச்சுன்னா அந்த குழந்தை எப்போ வீட்டுக்கு வரோன்ட்டு பார்த்துட்டே இருப்பா அவ தாய், இல்லையா? அந்த மாதிரி பகவான் தாயுமானவர். நாம எப்போ அவரிடம் வருவோம் அப்படின்னு தினமும் பார்த்துன்னு இருக்கிறார். அதனால எப்பெல்லாம் நமக்கு வாய்ப்புகளை தர முடியுமோ அவ்வளோ தந்துகிட்டே இருக்கிறார். ஆனால் இந்த மாதிரி ரத யாத்திரை மாதிரி சூழ்நிலையெல்லாம் இன்னும் சுலபமா அவரை அடைவதற்கான வழிகள் இருக்கு. அதனாலதான் சொல்லப்படுது, ரத யாத்திரையில ரதத்துல ஜெகநாதர், பலதேவ், சுபத்ராவை ஒரு முறை பார்த்துட்டோம்னா போதும். அதனால இந்தியா முழுக்க இருந்து கோடான கோடி மக்கள் வந்து ரத யாத்திரைக்கு வராங்க. இது நினைச்ச உடனே நமக்கு வந்து பயமாயிடும், இல்லையா? நம்ம எங்க போறது, நசுக்கிடுவாங்க, நம்ம நசுங்கி செத்து போயிடுவோம், கை கால் உடஞ்சிடும். செத்து போனா பரவாயில்ல, போயிடலாம். கை கால் உடஞ்சி 4 பேருக்கு பாரமா இருக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லி நானும் அப்படிதான் பயப்படுவோம். ஆனால் சில நேரங்கள்ல ஒரு இளமை இருக்கும்போது, இளமையா இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் சொல்லிடுறேன், எப்போ இளமை இருக்கோ அப்பவே போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க. அதுக்கு பகவான் வழி காட்டுவார். நசுங்காம இருக்கிறதுக்கும் வழியெல்லாம் காமிச்சிருவார். அதனால பயப்பட தேவையில்லை. இந்த கருணை வாய்ந்த இந்த கடவுள் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போறாரு. அது குண்டிச்சா கோயில் என்பது அவருடைய அம்மா வீடாம். குண்டிச்சா என்பவள் ஒரு மகாராணி. யாருடைய மனைவி? இந்திரதும்ன மகாராஜருடைய மனைவி. அவங்களுக்கு குழந்தை இல்லை. பொதுவாகவே நம்ம இந்துக்கள்ல குழந்தை இல்லைன்னா ஒரு கவலை இருக்கும். யார் நமக்கு அந்திம பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பக்தர்கள் இதை பத்தி கவலையே பட தேவையில்லை. அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. ஆனாலும் ஒரு சின்னதா கவலை எட்டி பார்க்கும்போது பகவான் வந்து அந்த கவலையை எடுத்துடுறாரு. நிறைய தூய பக்தர்களுக்கு பகவானே, நான் பண்றேன், உனக்கு ஸ்ராத்தம்லாம் நான் பண்ணிடுறேன், உனக்கு வந்து பிண்டதானம்லாம் நான் பண்றேன், நீ கவலைப்படாதன்னு சொல்லுவார். அப்படிதான் குண்டிச்சாக்கு ஜெகநாதர் சொல்லியிருக்காரு, நீ குழந்தை இல்லைன்னா கவலைப்படாதம்மா, நானே உன் குழந்தைதான், நான் வருஷம் வருஷம் உன் வீட்டுக்கு வருவேன், வருஷம் வருஷம் உனக்கு வந்து பிண்டதானம் நான் கொடுக்குறேன். பகவானே கொடுக்குறாருன்னா என்ன அர்த்தம்? அப்ப அது ஒரு லீலை, அவ்வளவுதான். அப்படி குண்டிச்சா மகாராணியினுடைய குழந்தை இல்லாத நானே உனக்கு குழந்தையா இருக்கும்போது உனக்கு என்னத்துக்கு வேற குழந்தை எல்லாம் சொல்லு. இதை வந்து இந்த யோசிக்கணும் நல்லா. பகவானே நானே உனக்கு குழந்தையா வந்துடுறேன்னு சொல்லும்போது அந்த வாழ்க்கையை நாம் தேர்ந்தெடுப்பது நல்லது. இதெல்லாம் தேவைப்படாது. இதெல்லாம் பிண்டதானம்லாம் பக்தர்களுக்கு தேவையில்லை. ஏன்னா அவங்க திரும்பி வர்றதுனால தான் இந்த பிண்டதானம்லாம் தேவைப்படும். மேலே கிருஷ்ணகிட்ட போகிறதுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை. பாவமும் தேவையில்லை, புண்ணியமும் தேவையில்லை.
பாவ புண்ணியங்கள் தேவையில்லை, இல்லை, வேலை செய்யாது. பக்திக்கு வந்துட்டீங்கன்னா பாவ புண்ணியம் முடிஞ்சிடும். ஏன்னா புண்ணியமும் உங்களை திரும்ப வர வைக்கும், பாவம் உங்களை அனுபவிக்கிறதுக்காக வர வைக்கும். இது ரெண்டும் இருக்காது பகவான் கிட்ட போயிட்டோம்னா. எதுவும் தேவையில்லை. இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப குண்டிச்சா கோயில்ல கோலாகலமாக தாய் வீட்டுல வந்து நல்லா சாப்பிட்டு சந்தோஷமா இருக்கிறார். அந்த நேரத்துல கூட ரதத்துல பார்த்தாலும் மோட்சம், குண்டிச்சா கோயில்ல போய் நீங்க பார்த்தீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ கொடுப்பார், எதை வேணாலும் கொடுப்பார், மோட்சத்தையும் கொடுப்பார், கிருஷ்ண பிரேமையும் கொடுப்பார். சரியா? அப்போ மக்களுக்கு பொதுமக்களுக்கெல்லாம் எப்படின்னு தெரியல, எப்படியோ வராங்கன்னா அந்த பாவனை இருக்கு. அவங்க நம்மள மாதிரி புத்தகம் படித்து வகுப்புகள் கேட்டு வராங்களா, இல்ல பெரிய பெரிய சந்நியாசிகள் பெரிய பெரிய பாகவதம் அதெல்லாம் படிச்சுதான் வராங்களானே தெரியாது. ஆனால் பாவனை இருக்கிறது. நமக்கு தேவை சத் சங்கம். தாமுக்கு போனோம்னா முதல்ல நமக்கு வேண்டியது சத் சங்கம். ஏன்னா பக்தர்கள் இல்லாம நம்ம போனோம்னா ஒன்றும் நமக்கு புரியாது. அங்க போய் எல்லாத்தையும் வேடிக்கை பார்த்துட்டு வந்துடுவோம். பக்தர்களோட போகும்போது தான் அதனுடைய மகிமை தெரியும். அப்போ நம்ம வந்து பகவானை உணர முடியும். அங்க பக்தர் கூட்டம், எல்லா பக்தரும் ஜெகநாதர் மேல அதீத பிரியம் வைத்திருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். நான் சில நேரங்கள்ல நமக்கு வந்து இஸ்கான் பக்தர்கள் மட்டும்தான் பக்தர்கள்னு நினைச்சுப்போம். அதெல்லாம் அங்க போனா போயிடும். ஏன்னா அங்க எல்லாருமே பக்தர்கள் தான். அதெல்லாம் நான் உணர்ந்தேன். இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் உணர முடிஞ்சது. இந்த ஸ்ரீக்ஷேத்திரம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஜெகநாத் பூரி, எங்க இருந்து நீங்க அந்த கோபுர தரிசனம் கிடைச்சாலே போதும், வெறும் கோபுரத்தை பார்த்துட்டு வாழலாம். இப்ப வெளிநாட்டு பக்தர்களுக்கெல்லாம் உள்ள கோவில் உள்ள அனுமதி கிடையாது. இப்போ நான் வேண்டிட்டு தான் வந்தேன், ஜெகநாதா நீ இருக்கிறதுலே கருணை வாய்ந்த கடவுள்னு சொல்றாங்க. என்னுடைய குருதேவர், என்னுடைய குரு சகோதரர்கள்லாம் நல்ல பக்தர்கள், அவங்களுக்கெல்லாம் கூட நீ வந்து காட்சி அளிக்க வேண்டும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டேன். அந்த ஜெகநாத் பூரியில எங்க இருந்து அந்த கோபுர தரிசனம் பார்த்தீங்கன்னாலும் உங்களுடைய மனம் நிறைந்து விடும். அங்க இருக்கும் அந்த சுதர்சன சக்கரம், நீங்க எந்த திசையில திரும்பினாலும் அந்த திசையில திரும்புவார். அது கொஞ்சம் பார்த்து பார்த்து நீங்க பார்க்கலாம். எப்படி நீங்க அவரை பார்க்குறீங்களோ அவர் உங்களை பார்ப்பார். அந்த கோபுர தரிசனம் கோடி புண்ணியம்ன்றத இங்க வந்து நல்லா பார்த்துக்கலாம் நீங்க. அப்ப அந்த ஜெகநாத் பூரியில இறங்கின உடனேவே உங்களுக்கு வந்து அது ஜெய் ஜெகநாத் அந்த ஒரு பாவம் வருது. அதுக்கப்புறம் நாங்க வந்து ரத யாத்திரை 24ஆம் தேதி, நாங்க 22ஆம் தேதி போயிட்டோம். 22ஆம் தேதி ஒன்றும் பண்ண முடியல, முயற்சி செய்தோம், ஆனால் தரிசனம் கிடைக்கல. அந்த கூட்டத்தை பார்த்து நான் பயந்து திரும்பி வந்துட்டோம். 23ஆம் நாள், 3ஆம் தேதி ஜூலை 23, கண்டிப்பாக குண்டிச்சா கோவிலில் பகவானை தரிசிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆவல்ல நான், என் கணவர், என் குழந்தை 3 பேரும் போனோம். அதே எவ்வளோ சீக்கிரம் போனீங்கன்னாலும் அதை விட சீக்கிரமா வரக்கூடிய பக்தர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க. எவ்வளோ வேகமா போக முடியுமோ அவ்வளோ வேகமா. ஏன்னா எல்லா இடங்களிலும் உங்களுக்கு வந்து டிராஃபிக் நிறுத்திடுவான். ஒரு 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 தூரம் வரைக்கும் தான் நீங்கள் போக முடியும், டோட்டோலையோ எதுலையோ. அதுக்கப்புறம் நடந்து தான் போகணும். நாங்கள் எங்களை தயார் செய்து கொண்டு நடந்து தான் போனோம். போனால் அங்கே கூட்டம் அதிகமாகத்தான் இருந்தது. பக்தர்கள்லாம் கேட்டுட்டு தான் போனோம், எப்படி போனோம், என்ன போனோம் அப்படின்ட்டு. சரி, தைரியமாக நின்றோம். சரி, காலையில் 7 மணிக்கு, 6:30 கூட இருக்கும், 6:30 மணி நின்று கொண்டு ஜபித்து கொண்டே உள்ளே போனோம். அங்கே வந்து ஸ்பெஷல் என்ட்ரன்ஸ்னா 50 ரூபாய் 100 ரூபாய் அப்படி இருந்துச்சு. அது இல்லை, அன்னைக்குன்னு பார்த்து இல்லை. அதனால ஒரு 3 மணி நேரம் வரிசையில் நிற்க வேண்டி இருந்தது. ஜபம் தான் நமக்கு இருக்குல்ல, அதனால ஜபித்து கொண்டே வேற எதையும் பார்க்காமல், வேற எதை பற்றியும் சிந்திக்காமல், இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் தாம்ல. அது வந்து செய்ய வைக்கும். ஏன்னா அந்த தாமுக்கு பவர் அதிகம். அந்த இடத்திற்கே ஒரு பிரசித்தம் இருக்கு பாருங்க. வேற எங்கன்னா அந்த மாதிரி நம்மளால பண்ண முடியாது. நிறைய கூட்டம் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க, ஒரு சினிமா தியேட்டர்ல இருக்கிற கூட்டம், வேற எங்கேயாவது ஒரு மார்க்கெட்ல இருக்கிற கூட்டம், அங்கெல்லாம் நம்ம மனசை வைக்க முடியல. ஆனால் ஜெகநாத் பூரியில கூட்டம் இருக்கிறது, ஆனா மனசை வைக்க முடியுது. அது அவருடைய சக்தி. இதெல்லாம் என்னுடைய புரிதல்கள், ரியலைசேஷன்ஸ். மற்ற இடத்துல கூட்டமா இருந்தா நம்மளால ஜபிக்கவே முடியாது. அங்க கூட்டம் இருக்கிறது, நாம் ஜபிக்கிறோம்.
சரி கிட்ட போனோங்க. எல்லாம் அப்படியே நெடுதூரம் காத்திருந்து 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 காத்திருந்து, சரி திருப்பதியில காத்திருக்கிறோம்ல அந்த மாதிரி. சரி, ஆனா நம்முடைய பாண்டாக்களுக்கோ ஒரிசா பக்தர்களுக்கு இந்த கூட்டத்தை மேனேஜ் பண்ணலாம் தெரியறதில்ல. அது திருப்பதி மட்டும்தான். அதுல அவங்களுக்கு நம்ம வந்து நன்றி சொல்ல வேண்டும். திருப்பதியில வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எல்லாமே. அந்த மாதிரி ஒரு திட்டத்தை அனைத்து கோயில் நிர்வாகமும் செஞ்சதுன்னா நல்லது. இவங்கெல்லாம் அங்க போய் ட்ரைனிங் எடுத்தாலும் நல்லது. நம்ம ஆட்கள் கூட, நம்ம இஸ்கான் பக்தர்கள் கூட திருப்பதியில எப்படி மேனேஜ் பண்றாங்க கூட்டத்தைன்றது மட்டும் கத்தின்னு வந்தா நல்லது. அவங்க தெரியல. இங்க அந்த உள்ள விடும்போது ஜெகநாதர் ஒரு பிரம்மாண்டமான ஆசனத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு. ஆனாலும் அந்த 3 வாயில்கள் இருக்கு. அந்த 3 வாயில்கள்ல எங்களுக்கு கடைசி வாயில் தான் கிடைச்சது. கிட்ட கிடைச்சிருந்தா கிட்ட பார்த்துருக்கலாம். கடைசி அதில் தான் அனுப்பப்பட்டோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா அங்க கருட ஸ்தம்பம் இருக்கிறது. கருடாழ்வார்னா எப்பவுமே கோயிலுக்கு போகும்போது எங்க கருடன் இருந்தாலும், இங்க நம்ம இஸ்கான்ல கருடன் இருக்கிறார். பிரபுபாதர் முதல் வணக்கம் நம்ம வந்து கருடனுக்கு சொல்லி, அப்புறம் பிரபுபாதருக்கு முதல்ல சொல்லிட்டு கருடனுக்கு சொல்லிட்டு தான் பகவானையே தரிசிக்க வேண்டும். அப்பதான் உங்களுக்கு அட்டண்டன்ஸ் விழும். இது நம்ம சம்பிரதாயத்துல எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயம். என்ன விஷயம்னா, நாம் நேரடியாக கிருஷ்ணர்கிட்ட போக முடியாது. குரு பக்தர்கள் மூலம்தான், குரு பரம்பரையின் மூலமாக தான் நாம் பகவானை அடைய வேண்டும். அப்ப இங்க கருடர் நிக்கிறார். நான் உடனே பிரார்த்தனைய ஆரம்பிச்சேன். ஓம் ஸ்ரீ காருண்யாய கருடாய வேத ரூபாய வினதா புத்திராய விஷ்ணு பக்தி பிரியாய அமிர்த கலசாஸ்தாய பகுபராக்கிரமாய பக்ஷிராஜாய சர்வவக்ர நாஷ்னாய சர்வதோஷ சர்ப்பதோஷ விஷர்ப்ப விநாஷ்னாய ஸ்வாஹ. இது கருடனுக்கான பிரார்த்தனை. கருடன் வந்து ஒரு தூய பக்தர். அவர் பகவானுக்கு எப்போ நித்தியமா கைங்கரியம் பண்றார். அப்ப அவரை வணங்கணும் எப்பவுமே. எங்க போனாலும் ஜெகநாதர் ராஜப்பூர் கோயில்ல கூட கருடன் நிக்கிறார். அவர்கிட்ட வேண்டிக்கணும், நாங்க அவரை பார்க்கறதுக்கு அனுமதி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி. அவரோட மட்டும்தான் நின்ன. ஏன்னா முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா வெறும் மக்கள் தான் தெரியுறாங்க. நான் குள்ளம். என்னுடைய கணவர் பாக்குறாரு, எனக்கு எட்டல, எல்லாம் அப்படியே மறைக்குது. நான் நினைச்ச போச்சுடா, மனசு உடையக்கூடாது. ஆனா முயற்சி பண்ணலாம். சரி, அதான் முயற்சி பண்ணலாம் நான் அங்கேயே சுத்துறேன். ஆனா கூட்டம் நெரிக்கிறது. இங்க கூட்டம்லாம் சாதாரண கூட்டம் இல்லை. அப்படியே நீங்க நசுங்கி ஜாம் ஆயிடுவீங்க. அந்த மாதிரி கூட்டம் நெரிக்கிறது. கண்ணில் தண்ணி வருது. இப்ப நீ அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நான் ஜெகநாத சுவாமி நயன பதகாமி பல முறை சொல்லியாச்சு. இப்ப இவர் வந்து நமக்கு காட்ட மாட்டேன்றாருன்னு ஒரு சோகம் வந்து அழுத்தி கண்ணெல்லாம் கலங்கிடுச்சு. அவள்தான் நேத்து வந்து கூட்டம் நிறைய வந்துட்டு போயிட்டோம். இன்னைக்கு வரோம், கிட்டவே கிடைக்கல. நான் ஏதோ பாவம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு கவலை. ஏன்னா பக்தர்களுடைய எண்ணம், பகவான் நம்ம குறை சொல்ல முடியாது. அவர் எப்போதும் நமக்காக இருக்கிறார். நான் தான் ஏதோ தவறு செய்திருக்கிறேன், ஏதோ அபராதம் செய்திருக்கிறேன், இவ்வளவு நெருங்கி வந்து பகவான் கிடைக்கலையே அப்படின்ற அந்த ஒரு 5-10 நிமிடங்கள் கலக்கமா இருந்தது. சரி பரவாயில்ல, கருடன் தான் கிடைச்சிட்டாரே. கருடனை அப்படியே பிடிச்சிட்டு ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். யாருன்னு தெரியல, என்ன பின்னாடி இருந்து அப்படியே தூக்குறாங்க. யாரா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா அது என் மகன் தான். இவன் பலசாலியா இருக்கிறாருல்ல, சின்ன குழந்தையில நாம தூக்கணும், இப்ப அவரு நம்மள தூக்குறாரு. காலை வச்சு அப்படியே தூக்குறாருங்க, அலக்கா தூக்குறாரு. ஒன்னும் பயமே இல்லை. அவர் நல்ல வெயிட்டா இருக்கிறாரு. தூக்கி காட்டுறார். எல்லாரையும் நல்லா பார்த்தேன் ஒரு 2 நிமிஷம். பாத்தீங்களா பல்தேவ பாருங்க, ஜெகநாதரை பாருங்க, சுபத்ராமாய பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அறிவுறுத்துகிறார். துருவ மகாராஜர் ஆன்மீக உலகம் போகும்போது ஒரு சின்ன யோசனை வருதான் அவருக்கு. நம்மள வழி காட்டினால தாய், அவ என்ன ஆனாலோ, நான் வந்து தவம் பண்றதுக்கு யாரு எனக்கு முதல் குருவா இருந்தது? தாய் தானே, சுனிதி. என்ன ஆனாலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆகாய விமானத்துல உட்கார்ந்து துருவர் யோசிக்கிறாராம். அது நன்றி. இது பற்று கிடையாது, தாய் பற்று கிடையாது, தாய் பாசம், நன்றி உணர்வு. நாம இன்னைக்கு ஆன்மீக உலகம் போனோம்னா அதுக்கு தாய் தானே முதல்ல சொல்லி கொடுத்தா. துன்பம் வந்தா போ, நாராயணரை பாரு, நாராயணனை கேளுன்னு சொன்னாலே அவ என்ன ஆனாலோ தெரியலையன்னும் போது அங்க விஷ்ணு தூதர்கள்லாம் சொல்றாங்களாம், நீ கவலைப்படாத, அது பாரு உங்க அம்மா உனக்கு முன்னாடி போறா, உனக்கு முன்னாடி போறா பாரு உங்க அம்மா.
அப்படின்னு. அதனால பக்தர்கள் நம்ம குழந்தைகள், நம்மையும் அனுப்போம், அதுவும் போகணும். அதுதான் நல்லது. எப்படியோ எனக்கு வந்து ஜெகநாதர் வந்து கிடைச்சார். என்னுடைய மகனுடைய வலிமையினால, கருணையினாலும் சொல்லலாம். ஏதோ தாய் அது மற்ற நேரத்துல அடங்கவே அடங்காதே, எது சொன்னாலும் செய்யாத குழந்தை அந்த க்ஷணம் நம்ம தாய்க்கு வந்து தூக்கி காமிச்சிடலாம் அப்படின்னு பகவான் ஜெகநாதருடைய கருணை தான் அது. இல்லைன்னா இது சாத்தியமே இல்லை. ஏன்னா அந்த கூட்டத்துல எங்களுக்கு திரும்பி போறதுக்கும் உடல் வலிமை இல்லை, நடந்து போறதுக்கும் கால் வலிமை இல்லை, எதுவுமே இல்லாம ஒரு கருணையை காட்டுறார். அவருடைய கருணை தான். அவர் அந்த புத்தியை கொடுத்தார் அந்த குழந்தைக்கு. அதனால அது என்னை தூக்கி காட்ட வச்சுது. அது ஒரு பெரிய ஆனந்தம். ஜெகநாதர் அவ்வளோ ஷைனிங்கா இருக்கிறாருங்க. ஏங்க அப்படியே சும்மா தக 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 தகன்னு இருக்கிறார். அம்மா இப்ப சுபத்ரா அப்படியே தங்கம் மாதிரி ஜொலிக்கிறார், இவர் வெள்ளி மாதிரி ஜொலிக்கிறார். பலதேவர் அருமையான காட்சி. ஒரு நிமிஷம் எல்லாருக்காகவும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு வெளியே வரோம். வெளியே வந்த உடனே பிரசாதம். ஜெகநாதரனுடைய கோயிலினுடைய முக்கியமாவே கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு மிக முக்கியமானது பிரசாதம். அது முக்கியமா ஜெகநாதர் பூரியில வந்து உங்களுக்கு விரதமே கிடையாது. நீங்க எப்போ 3 வேளை சாப்பிடலாம், 4 வேளை சாப்பிடலாம், 10 வேளை சாப்பிடலாம். ஜெகநாதர் தான் ரொம்ப சுலபமான கடவுள்ல, விரதம்லாம் தேவையில்லை, நல்லா சாப்பிட்டு பக்தி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றார். அதனால பிரசாதம் கிடைச்சது. பிரசாதம் சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம். அன்றே வந்து இந்த முறை வந்து ஜெகநாத் பூரி முழுக்கவே கூட்டம். அதனால எங்கேயும் ஜாஸ்தி போக முடியாது. நிறைய ஜெகநாத் பூரியில இருக்கிற அனைத்து இடங்களையும் நாங்கள்லாம் ஏற்கனவே பலமுறை பார்த்துட்டோம். ஒரே ஒரு இடம் கண்டிப்பா நான் பார்க்கணும்னு நினைக்கிற இடம் வந்து தோட்டா கோபிநாத் அப்படின்னு ஒரு இடம். கண்டிப்பா ஹரிதாஸ் தாக்கூர் சமாதி, கம்பீரா, தோட்டா கோபிநாத் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான இடங்கள். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் பிறந்த இடம், அவதரித்த இடம் இதெல்லாம். அப்போ இந்த முறை நான் வந்து தோட்டா கோபிநாத் மட்டும் பார்க்கணும். ஏன்னா மற்ற இடங்கள்லாம் கூட்ட நெரிசல்கள் கண்டிப்பா இருக்கும். தோட்டா கோபிநாத் கொஞ்சம் வெளிப்புறமா இருக்கு. அதனால போகணும்னு சொல்லி பார்த்தோம். இந்த தோட்டா கோபிநாத் பத்தி ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு தான் நான் ஃபர்தரா பேசணும். தோட்டா கோபிநாத் பார்த்தீங்கன்னா 6 அடி, 6 அடியோ 8 அடியோ தெய்வம். ரொம்ப உயரமா பர்சனாலிட்டியா இருப்பார். புல்லாங்கல் ஊதி கொண்டு சாக்ஷாத் கிருஷ்ணரை நீங்க பார்க்க முடியும் அங்கெல்லாம். அதே போல பலராமர் இருக்கிறார். பலராமரோட 2 மனைவிகள் இருக்கிறாங்க. அது மாதிரி ஜெகநாதரும் இருக்கிறார். இதுதான் தோட்டா கோபிநாத் கோயில். இந்த தோட்டா கோபிநாத்தை சோட்டான்னு சொல்றாங்க, தோட்டான்னு சொல்றாங்க. தோட்டா அப்படின்றாங்க. அப்படின்னா அந்த கோபிநாத் என்ற பகவான் ஒரு பக்தனுக்காக இவ்வளோ உயரம் இருந்தார்ல, குள்ளமா மாறிடுறாரு. காலை அப்படி மடக்கி, நம்ம இப்படி டான்ஸ் ஆடும்போது இப்படி முட்டியை மடக்குவாங்க பாருங்க, அந்த மாதிரி மடக்கி நிற்பார். ஏன்னு கேட்டா சைத்தன்ய மகாபிரபு கதாதர் பண்டிட்டுக்கு வந்து ஒரே ஒரு இதுதான் கட்டளை தான் இட்டார். என்னன்னா, நீ வந்து நெடுநாள் இந்த உலகத்துல இருந்து தோட்டா கோபிநாத்தை வழிபட்டு நீ வந்து சேருன்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிடுறாரு. அப்ப இந்த கதாதர் பண்டிட்டு நல்ல பூஜை எல்லாம் பண்றாரு, விக்கிரக ஆராதனை எல்லாம் நல்லா பண்ணிட்டே வர்றாரு. ஆனா வயசாகி போகுது. 120 வருஷமா இன்னும் வாழ்ந்தாராம். ரொம்ப வயசானதுக்கு அப்புறம் மாலை எட்டி போட முடியல, கூன் விழுந்துடுச்சு. வயசாயிட்டா அப்படி கூன் போட்டுருவாங்கல்ல, அந்த கூன் விழுந்துடுச்சு. எட்டி மாலையை போட முடியல. ஆனால் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு. என்னடா பண்றதுன்னு உள்ள வேதனை அடைகிறாரு. இது பாருங்க, நிறைய நாஸ்திகவாதிகள்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த கல்லுல எங்க சாமி இருக்குதே அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் நீங்க படைச்ச கடவுள் அப்படின்றாங்க. கடவுள் உங்களை படைச்சா நீங்க வந்து கடவுளை இது கல்லாட்டம் படிச்சு வச்சுக்கீங்க. கல் கிடையாது, அதுல சாக்ஷாத் பகவான் வந்து உட்கார்றாரு உனக்கு சேவைக்கான வாய்ப்பை கொடுப்பதற்காக. பகவான் கல் கிடையாது. சில பேர் சிலைன்னு சொல்லுவாங்க, சிலைன்னு சொல்லக்கூடாது, திருமூர்த்தி அப்படின்னு சொல்லணும். திருமூர்த்தி, சிலைன்னு சொல்லக்கூடாது, திருமூர்த்தி. இல்லைன்னா பகவான் பேர் கோபிநாத்னு சொல்லணும். ஜெகநாத், கோபிநாத் அப்படின்னு சொல்லணுமே தவிர சிலைன்னு சொல்லப்படாது. சிலைன்றது வெளியே வைக்கிறாங்க பாருங்க, அரசியல்வாதிங்க சிலை, அதைத்தான் சிலைன்னு சொல்லணும். பகவானை வந்து சிலைன்னு சொல்லக்கூடாது. திருமூர்த்தி, திருவிக்கிரகம், பகவான், அவரு பேர் சொல்லி கோபிநாத்னு சொல்லிக்கலாம். அப்ப கோபிநாத் என்ன பண்றார்? கோபிநாத் அங்க இருக்கிறார், சாக்ஷாத் இருக்கிறார், பக்தர்களுடைய சேவையை வாங்கி கொண்டு. அவர் என்ன யோசிச்சாரு? இவர் வயசாயிடுச்சு,
இவரை நம்ம கஷ்டப்படுத்தக்கூடாதுன்னு அவர் இறங்கிட்டார். இப்ப உயரமானவங்களுக்கு நம்ம மாலை போட்டா அவங்க நல்லவங்களா இருந்தா இப்படி குனிஞ்சி வாங்கிக்குவாங்க இல்லையா? வணங்கா முடிங்க தான் இப்படி நிற்கும், வணங்கா முடிங்க இப்படி நிற்கும். ஆனா பணிவானவங்கள போடுங்க அப்படின்னு குனிவாங்க. அந்த மாதிரி பகவான் குனிகிறார், இறங்கிட்டார், பர்மனண்டா நிக்கிறார், இப்படி பாதியா நிக்கிறார். இந்த மாதிரி ஒரு விக்கிரகம் உலகத்துல எங்கேயுமே கிடையாது. எந்த ஒரு பகவானும் பக்தனுக்காக கீழே குட்டி ஆகல, சின்னதா மாறல. அதனால இது வந்து உலகத்துல ஒரு அற்புதம்னா அற்புதமான பகவான் அப்படின்றதுல ஒரு சந்தேகமே கிடையாது. அதனால அவரை தரிசிப்பதற்காக நாங்க போயிட்டு அவரை தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தோம், அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் மறுநாள் ரத யாத்திரை. ரத யாத்திரைக்கு நீங்க வந்து ரத யாத்திரைக்கு நீங்க போனோம்னா உங்களை முதல்ல மனதை திடப்படுத்திக்க வேண்டும், திடமாக இருக்க வேண்டும். காலையில சீக்கிரம் எழுந்துரு, சட்டு புட்டு சமைச்சு கையில டப்பா எடுத்துக்கோ, எல்லாம் பண்ணிட்டோம். வேகமாக போகணும், ஏன்னா நடந்துதான் பாதி தூரம் வரைக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் நடந்து போகணும். காலங்காலையில வந்து அது ரத யாத்திரை 10-11 மணிக்கு தான் ஆரம்பிக்கும். ஆனா நம்ம உள்ள என்ட்ரி பகவானுடைய கருணையினால ஒரு அதிகமான தொகை கொடுத்து எங்களுக்கு ஒரு பாஸ் கிடைச்சது. 3 பேருக்கும் தனித்தனி பாஸ். அதுக்கு நிறைய கொடுக்க வேண்டியிருந்தது. அப்ப ஆனால் என்னுடைய மகன் சொல்லிட்டான், ஜெகநாதர் பக்கத்துல போறதுக்கு எது கொடுத்தாலும் சரி, ஆனாலும் போலாம், பணம் போட்டோம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வந்து அங்க போனோம். அங்க போன இடத்துல வந்து ரதம் நிற்கிறது. ரதத்துக்கு முன்னாடி வந்து பெரிய திடல். அந்த திடல்ல வந்து அந்த மந்திரிகள், விஐபிங்க, போட்டோகிராஃபர்ஸு, இப்படி குறிப்பிட்ட ஆட்கள் மட்டும்தான் உள்ள அனுமதி. அந்த இடத்துக்கான டிக்கெட்டை எங்களுக்கு கிடைச்சது. பார்த்தாங்க யாரு முதல்ல எல்லாம் செக், 1000 பேர் செக் பண்ணுவோம், பேரோட எல்லாம் காமிச்ச உடனே சரி உள்ள போங்க, 3 பேரையும் அனுமதித்தார். ஆனா அங்க உட்காரவே விடலை, 7-8 மணி நேரம் நிக்கணும். நான் சாமர்த்தியமா என்ன பண்ணேன், ஒரு தரையில போட்டு உட்காரத்துக்கு ஒரு ஷீட் வாங்கிட்டு ஓரமா போய், எங்க கண்டுக்க மாட்டாங்க இல்லையா, அந்த இடத்துல போயிட்டு உக்காந்துக்குவேன். நான் அந்த 7 மணி நேரம் 8 மணி நேரம்லாம் நிற்கிறது சாத்தியமே இல்லை. இந்த ரதத்துக்குள்ள அங்க நடக்கிற எல்லா நிகழ்வுகளையும் நேர்ல பார்க்கறது மகா பாக்கியம். அங்கு பலதரப்பட்ட மக்கள் வந்து நிக்கிறாங்க, ஒரே எண்ணம், ஜெகநாதரை தரிசிக்க வேண்டும், ஜெகநாதருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். வேற எண்ணங்கள் எங்கேயும் இல்லைங்க. அங்க வரக்கூடியவர்கள் அந்த சனத்துக்காவது சுத்தமா இருக்கிறாங்க. அதுல ஒரு குறை சொல்லவே முடியாதுங்க. பல தரப்பட்ட கலைஞர்கள் இருக்கிறாங்க. அவங்க ஜெகநாதரை திருப்திப்படுத்துவதற்கு, மகிழ்ச்சி ஊட்டுவதற்காக சிறு குழந்தைகள்ல இருந்து பெரிய பெரிய இந்த கலைஞர்கள், அதை ஆடுறவங்க. இந்த ஒடிசி அப்படின்னு ஒரு நடனம் இருக்கு, டான்ஸ் இருக்கு. அதை வந்து அங்க பலதரப்பட்டவங்க, அவங்க ஆடி வேற அது வேற வீடியோ எடுக்கிறாங்க. நிறைய பேர் இருந்தாங்க. நிறைய பேர் அந்த ஜெகநாதருக்குன்னு பிரத்யேகமான பல பாடல்கள் இருக்கு. நமக்கு தெரிஞ்சது ஒண்ணுதான். அவங்க அது வந்து ஒடிசா. இப்ப ஒடிசால பொறுத்த வரைக்கும் ஜெகநாதர் அவங்க வீட்டு ஆளு. இப்ப ஆந்திரா எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா ஒன்னும் நரசிம்மர் இல்ல, மெயினா வந்து வெங்கடாஜலபதி தான் எல்லா ஆந்திரா பக்தர்களுக்கும். கேரளா பக்தர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா குருவாயூரப்பன். சரியா? அந்த மாதிரி ஒடிசா முழுக்கவே அவன் யாரா இருந்தாலும் சரி, அங்க பை டிஃபால்ட் ஜெகநாதர் தான் அவங்களுக்கு, அவரு தான் முக்கியம் அவங்களுக்கு. அதை நீங்க அங்க பார்க்கலாம். ஏன்னா அப்ப அவங்க தெய்வம் இல்ல அவரு, எங்க தெய்வம், அப்படி எங்க ஆளு அப்படின்ற ஒரு உரிமை. அந்த உரிமையை நீங்க வந்து ஒவ்வொரு பக்தரையும் பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு பக்தர்லயும் ஜெகநாதர் அப்படின்வாங்க. அதை வந்து நான் கூர்ந்து, அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு பக்தி பாவனையில மக்கள் இருக்கும்போது அந்த சங்கம் நல்ல சங்கம் தான். ஏன்னா அவங்களுக்கு வேற எந்த குறிக்கோளும் இல்லை, ஜெகநாதருக்கு ஆடி காட்டணும், ஜெகநாதரை மகிழ்விக்க வேண்டும். அதான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரே குறிக்கோள். அந்த குறிக்கோளை கையெடுத்து கொண்டு பல மக்கள் அப்படியே சும்மா தண்ணியும் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க, குடிப்பதற்கு தண்ணி. சில பேருக்கு வந்து சாப்பாடும் கொடுத்தாங்க, நாங்க வாங்கிக்கல, நாங்கள் அப்படியே உட்காந்து சாப்பிட்டோம். அங்க நிறைய பக்தர்களும் சில ஒடிசா மக்கள்லாம் எனக்கு நண்பர்களாகவும் மாறினாங்க. அப்படியே நாங்க ஜபம் வந்து 64 மாலை ஜபிச்சேன். வேற என்னுடைய குறிக்கோள் வந்து வேற எதுவும் சேவை இல்லைன்னா ஜபம் நிறைய பண்ணணும்.
ஆனாலும் இடைவிடாமல் நான் ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். மக்கள்லாம் வந்து பலதரப்பட்ட மக்கள், நீங்க என்ன எங்கேருந்து வந்தீங்க எங்கேருந்து வந்தீங்கன்னு கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஒரு பயத்தின் காரணமாக நாங்கள் வந்து இந்த திலகம் போடாமல் சவுத் இந்தியன் மாதிரி பட்டை போட்டுன்னு போயிருந்தோம். ஏன்னா ஒரு வதந்தி பரவுச்சு, இப்போ இஸ்கான் பக்தர்களை அடிக்கிறாங்க உதைக்கிறாங்கன்னு சொல்லி, அது வேற ஒரு பயம் இருந்தது. அதனால் திலக் போடாமல் நாங்கள் வந்து பட்டை போட்டு போனோம். ஆனால் அங்கே போனால் அப்படி ஒரு பயமான சூழ்நிலை இல்லை. ஒரு வதந்தியாக இருந்திருக்கலாம். ஏன்னா இஸ்கானுக்கும் ஜெகநாத் பூரி மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் எப்போதும் ஒரு கிளாஷ் இருக்கு. என்ன கிளாஷ்னா, அவங்க சொல்றாங்க ரத யாத்திரை என்னைக்கு பூரி ஒரிசால நடக்குதோ அன்னைக்கே தான் நீங்க உலகம் எங்கும் ரத யாத்திரை நடத்தணும்னு சொன்னாங்க. இப்போ நம்முடைய இஸ்கான் ஜிபிசி அவங்களுக்கு பதில் கொடுத்துச்சு, அது பண்ணலாம், இந்தியாவில் பண்ணலாம். மற்ற இடங்கள்லாம் வந்து சூழ்நிலை, தட்பவெப்பநிலை, பல விஷயங்கள் வந்து குறுக்கிடுது. அது வேற நாடு, எல்லாருமே இந்து நாடு கிடையாதே. இப்போ ரத யாத்திரை துபாயிலெல்லாம் ஒரு ஹாலில் நடக்கும், அவ்வளவுதான். வெளியெல்லாம் நடத்த முடியாது. வெளி நடத்தினா வெட்டிடுவானோ குத்திடுவானோ என்ன பண்ணுவானோ. இஸ்லாமிய நாடுகள் எல்லாம் ஒரு ஹாலில் நடக்கும். சைனால ஒரு ஹாலில் நடக்குது. பக்தர்கள் ஒன்று கூடி அவங்க ரகசியமா பண்றாங்க. அப்ப இதெல்லாம் வந்து இங்க பூரியில என்னைக்கு பண்றோமோ அன்னைக்கே வெளிநாடுகள்ல பண்ண முடியாது, அனுமதி வேணும், பல சிக்கல்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் எழுதி தான் கேட்டாங்க. இந்தியால மட்டும் ஜெகநாத் பூரியில எப்போ ரத யாத்திரை நடக்கிறதோ சற்றேற குறைய ஒரு நாள் 3 நாள் 2 நாள் அப்படி மாற்றியே தவிர மற்றபடி அதே வாரத்தில் நடத்துறோம் அப்படின்னு வாக்கு கொடுத்துட்டோம். ஆனால் மற்ற இடங்கள்ல முடியாதுன்னு சொன்னதுக்கு ஒரு கோபம் இருக்கிறது. அது வந்து அந்த கமெண்டேட்டர்ஸும் பேசுறாங்க, இந்த இஸ்கான் வந்து சண்டை போடுது, இஸ்கான் அடங்கலை அப்படிலாம் பேசுறாங்க. அதுக்காக சில பக்தர்கள்லாம் சொன்னாங்க, நம்ம பக்தர்களை அடிச்சு வச்சா கூட சரியில்லை, கேட்க மாட்டாங்கன்னு சொன்ன உடனே எதுக்கு இந்த பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட்டை மாதிரி போட்டுன்னு போயிட்டோம். அப்புறமா தான் ஆனால் பீட் பேக் எல்லாம் ஒன்று எடுத்துன்னு போனோம். எடுத்துன்னு போய் இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணோம். எங்களை யாரும் கண்டுக்கல, ஜெகநாதர் கண்டுக்கினாருன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது ஏகப்பட்ட கூட்டம். அது செக்கிங் மட்டும் பண்ணாங்க, மற்ற நேரத்தில் என்ன எங்களை கண்டுக்கல. அதனால உட்காந்து ஜெபம் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அந்த ஜெகநாத் அஷ்டகமும் நிறைய முறை சொன்னேன். முதல்ல வந்தார், மேலே தாளத்தோடு வர்றார் பலதேவர். பலதேவர்கிட்ட அனைத்து பக்தர்களுக்கும் எனக்கும் சேர்த்து எல்லாருக்கும் சேர்த்து பலம் கேட்டேன். ஆரோக்கியம்தான் முக்கியம். பக்தி பாதையில முன்னேறதுக்கு இந்த உடலை கொண்டு பக்தி செய்யணும் இல்லையா? அதனால அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஆரோக்கியத்தை பலதேவரிடம் வேண்டினேன். அதுக்கப்புறம் அம்மா வந்து உட்காந்தா, சுபத்ராவுக்கும் சரி பலதேவுக்கும் சரி நார்மல் தான், அப்படிலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை எல்லாம் இல்லை. அவங்க வந்து உட்காந்து அவங்கள கட்டுறாங்க, அந்த தேரில் வச்சு கட்டுறாங்க, துணியில நல்லா வச்சு அலங்காரமும் பண்றாங்க, கட்டுறாங்க, பிரசாதமும் கொடுக்குறாங்க. பிரசாத விநியோகம் நடந்தது. குட்டி குட்டியா ஏதாவது ஆஃபர் பண்றதுல உடனே வெளியே வந்து எல்லாரும் கொடுத்தாங்க. எல்லாரும் கொஞ்சம் 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 கொடுக்குறாங்க. அதெல்லாம் நடந்தது. யாரா இருந்தாலும் கிடைக்குது, அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சுபத்ரா மாதாஜியிடம் நான் ஒரு வேண்டுகோள் வச்சேன், நம்முடைய வகுப்புக்கு வரும் அனைத்து பெண்களும் அவங்களுடைய கருணையினால நல்லா இருக்கணும், முக்கியமாக சுமங்கலிங்களாக இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு வேண்டுதலை கண்டிப்பா இளம் பெண்களுக்கெல்லாம் நான் அதை வந்து வேண்டிக் கொண்டேன். அதுக்கப்புறம் ஜெகநாதர் வரும்போது எங்கிருந்து கூட்டம் வந்துச்சுன்னே தெரியல. அது வரைக்கும் ஒண்ணுமே இல்லை. அந்த இடத்துல வந்து பாதுகாப்பா தான் இருக்கிறாங்க, போலீஸ் இருக்கு, இது மிலிட்ரி இருக்கு. ஜெகநாதர் வரும்போது எங்கிருந்து எப்படி கூட்டம் வந்தாங்கன்னு தெரியல. என்னால ஜெகநாதரை பார்க்க முடியல திரும்பியும். பலதேவ் முடிஞ்சிடுச்சு, சுபத்ரா முடிஞ்சிடுச்சு. ஆனா வந்த கூட்டத்தை பார்த்தோன்னே எனக்கு அதுக்குள்ள வந்து கிட்டத்தட்ட 1:30 மணி ஆயிப்போச்சு. 1:30 மணி வெயில். இந்த வெயில்ல ஏற்கனவே உடம்பெல்லாம் வெந்து போச்சு. எனக்கு முக்கியமா இதெல்லாம் அந்த முகத்தினுடைய தோல்லாம் வந்து வெந்துடுச்சு, அந்த அளவுக்கு ஹீட்டு. அதுக்கப்புறம் மயக்கம் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. அதனால என்னுடைய கணவரிடம் சொன்னேன், இந்த கூட்டத்தை என்னால் தாங்க முடியுமான்னு தெரியல, நம்ம வெளியே போயிடலாம். வெளியே போனாலும் கூட்டம் தான். ஒரு கேள்வியே எழுகிறது, இப்ப இங்க பாதுகாப்பா உள்ள இருக்கீங்க, எப்படி வெளியே போக போறீங்க? சரி, எப்படியாவது தூரமா கூட்டம் இல்லாத இடமா பார்த்து பார்த்து சுத்திட்டு நடந்து போயிடலாம் அப்படின்ற ஒரு திட்டத்துல இந்த பக்கம் போறதுக்கு பதில் அந்த பக்கம் போயிட்டோம். ஜெகநாதரை நான் பார்க்க முடியல, அவ்வளோ கூட்டம்.
அதனால வெளியே போனோம். சரி, ஜெகநாதரை பார்க்க முடியலையேன்ற ஒரு சோகம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. கோடான கோடி மக்கள் போறோம், எங்களுக்கு வழியே தரல. எப்படியா இருந்தாலும் திரும்பி இப்ப ரதம் இப்படி நிக்குது. நாங்க இந்த பக்கம் போனோம், நாங்க அந்த பக்கம் போறோம். அந்த பக்கம் போனாலும் இந்த பக்கம் தான் வந்து ஆகணும். வெளியே போனது அந்த பக்கமா போயிட்டோம். ஆனாலும் நாங்கள் இப்போ ரதம் நேரா அப்படி பார்த்துட்டு இருக்குது இல்லை, அதை கிராஸ் பண்ணி அந்த பக்கமா திரும்பி வரணும். அப்படி ஒரு சூழ்நிலை. ஒரு 4 கிலோமீட்டர் நடந்தோம் கூட்டத்தை. அப்பதான் பாக்குறேன் மக்கள் எதற்கும் தயாரா நிக்கிறாங்க. குழந்தைகளோடு, வயதானவர்கள், நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள், எல்லா தரப்பட்ட மக்களும் நிக்கிறாங்க. நாம தான் கூட்டம் நினைச்சு பயந்துக்கிறோம். கூட்டத்துல போகும்போது ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பக்தர்கள் கவனத்துல வைக்கணும். இப்படி ஒரு கூட்டத்துல நான் ஜெகநாதரை என்ன காப்பாற்றணும்னு நான் நினைக்க கூடாது. நான் ஜாக்கிரதையாக போக வேண்டியது என்னுடைய கடமை இல்லையா? அதனால நான் எந்த தங்க நகையும் எடுத்துக்கொண்டு போட்டுக்கொண்டு போகல. எதுவுமே ஒரு துளி கூட வேண்டாம். கம்மல கூட கட்டிட்டேன். எதுக்கு? அது ஒரு திருடனுடைய மனசை மாத்தும். அதுக்கு இடம் நாம ஏன் கொடுக்கணும்? அப்ப இங்க நம்ம மாயாப்பூர்ல ரத யாத்திரை அன்று நிறைய பக்தர்கள் அவர்களுடைய தொலைபேசியை தொலைத்தார்கள். நிறைய பெண்கள், முக்கியமாக நம்முடைய சவுத் இந்தியன்ஸ் இந்த தாலி கொடி இருக்குல்ல, அது தங்கம் தானே, எல்லாருக்கும் தெரியும். அதனால திரும்ப திரும்ப பக்தர்களுக்கு ஒரு அறிவுரை என்னன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வுகளுக்கு நம்ம போகும்போது ஜாக்கிரதையா இருக்கிறது நம்ம கடமை, அவனுடைய கடமை இல்லை. ஏன்னா அந்த திருடன் கூட அவருடைய பக்தன். ஒருவேளை திருடனுக்கு நாம கேட்டோம்னா கொடுப்போமா? இந்த 10,000 போட்டுங்கிற கைட்டி அவனுக்குன்னா நான் கொடுப்பேனா? நான் கொடுக்க மாட்டேன். ஆனா பகவான் கொடுக்கணும்னு நினைச்சாருன்னா புத்தி கொடுப்பார், நீ போய் கைட்டிக்கு பாண்டிடுவார், அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி நிறைய நிகழ்வுகளை நான் பார்த்துருக்கேன். அதனால நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்கணும்ன்ற உணர்வோடு எந்த ஒரு தங்க நகையும் போடாமல் தாலி கயிறு கட்டிட்டு போயிட்டேன். அதனால ஒரு நிம்மதி. ஏன்னா நம்ம மெய் மறந்து சாமி கும்பிடும் போது இந்த பயம் இல்லாம இருக்கும். இல்லைன்னா இதை பிடிக்கணுமே, அதை செருப்பு கூட இல்லாம போனோம் நாங்க. செருப்பு ஒரு பாரம் தான். அதை இங்க கட்டி விடு, அங்க கட்டி விடு, செருப்பும் இல்லாமல் போனோம். ஆனால் சில பக்தர்கள் அவங்களுடைய தங்க செயின், போனு இதெல்லாம் தொலைகிறாங்க. என்னுடைய அபிப்பிராயம் என்னன்னா, பகவான் நமக்கு வேலைக்காரன் கிடையாது. அப்புறம் சில பேர் கோச்சுக்குவாங்க கடவுள் மேல. உன்னை பார்க்க தானே வந்தோம், என் சாவி காணாம போயிடுச்சு, எந்த பர்ஸு காணாம போயிடுச்சு. உன்னுடைய பர்ஸையும் சாவியும் பாதுகாக்க வேண்டியது உனக்கு. நீ கவனமாக இருந்து போயிடுச்சுன்னா ஒரு வேலை கேள்வி கேட்டுக்கலாம். நீ அங்க ஒரு ஒரு மாதாஜி என்ன பண்ணாங்க, இந்த மாதிரி கூட்டத்துக்கு போனாங்க. அது டெம்பிள் இனாகரேஷன் இதுல ஏக்க சக்கரால. அவங்க செயினை கட் பண்ணாங்க. கட் பண்ணும்போது இவங்க பிடிச்சிட்டாங்க. பிடிச்சி அவங்க எதிர்க்கா பையில போடுவ, அவங்க எதிர்க்க பையில போட்டாங்க. அவங்க இன்னொரு நேரம் இவங்க ஏமாந்து மெய் மறந்து இருப்பாங்கல்ல, அப்போ எடுத்துட்டாங்க. அப்ப இதுல இருந்து ஒரு விஷயம் நல்லாவே தெரியுது. அந்த செயினை அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நபருக்கு பகவான் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டுட்டார். அந்த அம்மா நல்ல பணக்காரி, தானா கேட்டிருந்தா நீ கொடுத்தே இருக்க மாட்டேன், அதனால போயிடுச்சு. அதனால இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள்ல நீங்க கவனக்குறைவா இருக்கிறது, அப்புறம் இதெல்லாம் போட்டுன்னு போய் மாட்டின்னு அங்க போய் தொல்லைப்படுறதெல்லாம் கூடவே கூடாது. யாத்திரை போறோம்னா நகை நட்டெல்லாம் கட்டி வச்சுட்டு போயிடணும். எவ்வளோ கில்ட்டு விற்கிது, வாங்கி போட்டுன்னு போயின்னே இருக்க வேண்டியது, அவ்வளவுதான். இல்லைன்னா போடாதீங்க. பகவானுக்கு போய் போட்டு போட்டு காட்டணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. அதனால அந்த ஒரு பயம் இல்லாமலே இருப்போம். அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம், இந்த தொலைபேசி, கை தொலைபேசி அதுவும் இல்லாம போறதுதான் நல்லது. ஏன்னா பகவானை வணங்குறதுக்கு தானே போறோம். அங்க போய் சும்மா போட்டோ எடுக்கிறது. நீ சாமி ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லலாம்ல, இந்த ஒரு குறை உலகத்துல எல்லார்கிட்டயும் இருக்கு. ஒரு போட்டோ எடு போதும். ஏன்னா நீங்க உள்ள போனீங்கன்னா, யூடியூப்ல போனீங்கன்னா எல்லாத்தையும் காட்டுறான். நீ போட்டோ எடுக்கிறத விட நல்லாவே அவன் எடுத்து கொடுக்குறான். அதுல பாத்துக்க வேண்டியதானே. அது எதுக்கு அதெல்லாம்? நீங்க எல்லா போலீஸ்காரன்ல இருந்து மிலிட்டரியில இருந்து ஒரே வேலை தான் செஞ்சாங்க, போட்டோ எடுக்கிறது. அதை மட்டும் ஒரே ஒரு விண்ணப்பமா பக்தர்களுக்கு சொல்றேன், எங்க போனாலும் போட்டோ எடுங்க. ஒரு போட்டோ எடுத்துட்டு போனை பத்திரமா வச்சு பூட்டிக்குங்க. மனதில் போட்டோ எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். மனசுல பகவானை இறக்கணும். ஏன்னா இந்த காட்சி இருக்கு பாருங்க, ரதத்துல ஜெகநாத் பல்தேவ் சுபத்ரா காட்சி இன்னும் என் மனசுல இருந்து போல. நீங்க போட்டோ எடுக்கணும்னா எங்க எடுக்கணும்? மனசுலதான் எடுக்கணும். ஏன்னா மனசுல வச்சிங்கன்னா தான் பக்தியில முன்னேற முடியும். இதுல வச்சோம்னா டெலீட் பண்ணிடுவோம். போன்ல எடுக்கிறோம், எடுத்து அப்புறமா அது எங்க போகுதுன்னே தெரியாது நமக்கு.
நான் மனதில் அவரை போட்டோ எடுத்தோம் என்றால் எங்கேயும் போக மாட்டார். உங்களுக்கு உங்க கூடவே இருப்பார். இந்த ஒரு புரிதலும் எனக்கு ஏற்பட்டுச்சு. இனி நாமெல்லாம் இந்த பக்தர்கள், இந்த வகுப்பு கேட்குற இந்த பக்தர்கள்லாம் நாமெல்லாம் ஒரு ரத யாத்திரைக்கு போறோமா, இல்லை ஒரு ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கு போறோமா, நம்ம போட்டோ எடுக்கிறத கவனத்தை விடுறது, மனசுல பகவானை போட்டோ எடுத்துக்கணும். இதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். இந்த முயற்சி அந்த கூட்டத்துல நம்மால பண்ண முடிஞ்சதுன்னா நமக்கு பக்தியில முன்னேற்றம் கிடைக்கும். இதெல்லாம் பக்தியில முன்னேற்றம் கிடைக்கிறதுக்கு தான் செய்யறோம். எதுக்கு போறோம்? ஜெகநாத் ரத யாத்திரைக்கு பக்தியில முன்னேறுவதற்கு, இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக பக்தி செய்வதற்கு, பகவானுடைய அருளை கருணையை நாடுவதற்கு தான் போனோம். ஆனா அதை விட்டுட்டு அந்த போன் பின்னாடியே உட்காந்து போனை நோண்டி 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 அதுல என்ன பண்றாங்க, இங்க சாமி நிக்கிறாரு இதை வச்சுன்னு உக்காந்துக்கிறாங்க. இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அங்க கடைசியில ஒரு மார்க்ல ஃபெயில் ஆகுற மாதிரி, ஒரே மார்க்ல ஃபெயில் ஆயிட்டீங்கன்னா எப்படியோ அப்படிதான் இது. அது சரி, நாங்க வந்தோம். நான் இன்னும் ஜெகநாதரை பார்க்கல. பலதேவ் சுபத்ரா தான் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சாங்க, ஜெகநாதர் தெரியல. 4 கிலோமீட்டர் சுத்திட்டு திரும்பி வரும்போது பாத்தீங்கன்னா ரதம் நிக்கிற இடத்துல நிக்குது. நாங்க தூரம் நிக்கிறோம். ஆனா ஜெகநாதர் பலீர்னு காட்சி தருகிறார். அதுக்குதான் இவ்வளவு சுத்த வச்சிருக்காரு. நீ பார்க்காம போறியே நியாயமா? இவ்வளவு தூரம் வந்துட்ட, அறிவில்லாம அந்த பக்கம் போறதுக்கு இந்த பக்கம் போயிட்ட. இப்போ பரவாயில்ல, எல்லாருமே பாக்குறாங்க. என்ன நீ தான் நினைச்சிருக்கிற நீ டிக்கெட் வாங்கி உள்ள அங்க பார்த்தேன் அப்பதான் பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறியா? எல்லாருக்கும் நான் காட்சி தருவேன். ஏன்னா நான் சின்னவன் இல்லை, பெரியவன், மிக பிரம்மாண்டமானவன். பகவான் பெரியவன், நாம சிறியவர். நம்ம எல்லாம் அணுன்றது சின்னது, விபு அப்படின்னா பெருசு. பகவான் விபு. அது ஜெகநாதர் நிஜமாவே விபு. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய மூக்கு, எங்க இருந்து வேணா அவங்கள பார்ப்பார். இவ்வளோ பெரிய கண்ணு, அந்த கண்ணை கொண்டு நான் உன்னை பார்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருந்தது. சரி, உடனே ஒரு தண்டவத்தை பண்ணிட்டு நாங்க வந்தோம். அன்னைக்கு அவ்வளவுதான், அன்னைக்கு முடிஞ்சு போச்சு. மறுநாள் அன்னைக்கு ரத யாத்திரை வந்து ஜெகநாதர் அன்னைக்கு ஆரம்பிச்ச ரதம். அது இரவெல்லாம் லேட்டா தான் வந்தார். ஜெகநாதர் மட்டும் ரொம்ப டிமாண்டு. பலதேவர் சுபத்ரா டைம்ல வந்துருவாங்க, அவங்க டக் டக்குன்னு வந்துருவாங்க. இவர் மட்டும் ரொம்ப ஆட்டம் போடுவார். கடைசியில நின்னாரு. அப்ப என்ன சொன்னார், நாங்க ஒரு பக்தர் வீட்டுல தான் இருந்தோம். அந்த பக்தர் சொன்னார், சீக்கிரம் போய் ஒரு முறை தரிசனம் பார்த்துடலாம். நின்னுன்னு இருப்பாரு, வெயிட்டிங் இருப்பாரு. 3 நாள் நிப்பாராங்க கோயில் உள்ள போறதுக்கு. ஏன் அப்படின் போது லக்ஷ்மி சண்டை போடுவாங்க, நீ எதுக்கு உங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டு என்னை விட்டுட்டு போன? எதுக்கு போன? இப்ப வர விட மாட்டேன், உள்ள அனுமதி கிடையாது அப்படின்னு ஒரு சண்டை நடக்கும். அதனால வெளியே நின்று கலர் கலரா ட்ரெஸ் போடுவாரு. அப்படியாவது சேர்த்துக்கிறாங்களா லக்ஷ்மின்னு சொல்லிட்டு. அதுதான் அதுல ஒரு வேஷம், சோனா வேஷம்னு பேரு. நீங்க ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போனீங்கன்னா அங்க முத்தங்கி சேவைன்னு ஒரு சேவை இருக்கு. அது இது அப்ப நடத்துவாங்க, அந்த வைகுண்ட ஏகாதசி அப்போ நடக்கும் முத்தங்கி சேவை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முத்தங்கி சேவை கிடையாது, சேர்த்தி சேவை மாதாஜி. இல்ல அது 2 பேரும் சேர்றது சேர்த்தி சேவை. நான் முத்தங்கி சொல்றது இது வைகுண்ட ஏகாதசி அப்போ சேர்த்தி சேவை, ரைட்டு. அதுவும் ஒரு சண்டை நடக்கும். இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்காக சொல்றேன், முத்தங்கி சேவை நான் சொன்னது முத்துல அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்க்காக. இவர் சோனா வேஷம்னு ஒரு ட்ரெஸ் போடுறாரு. இந்த சோனா வேஷம் ஒரு நாள்ல வருஷத்துல 4-5 முறை போடுறாராம். இந்த சோனா வேஷம் நான் நினைச்சேன் பித்தளை இருக்கும்னு நினைச்சேன். நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிரீடம், இப்ப கூட நீங்க சோனா வேஷம்னு போட்டு கூகுள்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா போட்டோ எல்லாம் கிடைக்கும். அப்படி தக 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 தகன்னு ஜெகநாதர் ஃபுல்லா அப்படி பெரிய கிரீடம். இந்த மாதிரி யோசிக்காதீங்க. அது அது அந்த கிரீடமே எப்படியும் ஒரு 100 கிலோ 200 கிலோ இருக்கும். அவ்வளோ பெரிய கிரீடம். அப்படியே இங்க தங்கம் தொங்குது, அப்படி கழுத்துல எல்லாத்துலயும், கையில அந்த சங்கு சக்கரை வச்சு இப்படி கை. இது சோனா வேஷம். இந்த சோனா வேஷம் போடும்போது அங்க ஒத்தரையும் நிக்க வைக்க மாட்டாங்களாம். யார் நீ எங்க இருந்தாலும், அது பெரிய திடல். கோயிலுக்கு முன்னாடின்னா ஓப்பன் ஏரியா தானே, எல்லா இடத்துலயும் பிளாக், எல்லா இடத்துலயும் மிலிட்டரி போலீஸ் தான் நிற்கும்.
அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருப்பார், போய் பார்த்துட்டு வரலான்னு போய் பார்த்தப்ப நல்ல காலையில அமோகமான தரிசனம், அற்புதமான தரிசனம். ரதத்துல வந்து சாந்தியா இருக்கு, சத்தங்கத்தெல்லாம் இல்லை, கூட்டம் இல்லை. கூட்டம் இருந்தது, எல்லாரும் வந்து அவங்கவுங்க வந்து சுவாமியை வணங்கி கொண்டே இருந்தார்கள். அது வந்து நல்லா நடந்தது. ஆனால் அதன் பிறகு ஒரு 12 மணிக்கு, ஒரு 11 மணிலேருந்து எல்லாரையும் பிளாக் பண்ணுவான். பிளாக் பண்ணிட்டு அந்த தங்க நகைகளை போலீஸ் செக்யூரிட்டியோட எடுத்துன்னு வந்து போடுவாங்க 3 பேருக்குமே. அது வந்து அந்த ஒரு முறை ஒரு மன்னன், ஒரிசால ஒரு மன்னன் படையெடுத்து போய் தெற்கிந்தியா தென்னிந்தியாலெல்லாம் போய் நிறைய தங்கம் வெற்றி கொண்டு வந்தானாம். வெற்றி அடையும் போது அந்த கஜானாலாம் இவங்க தூக்கின்னு வந்துருவாங்கல்ல, அது மொத்தமே ஜெகநாதர் கொடுத்துட்டாராம். அவ்வளோ கிலோவா தங்கம். சாதாரணமாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் தங்கம்லாம் இல்லை, அது அவ்வளோ. அது கிரீடான்னா எவ்வளோ பெருசு, இப்படி இப்படி வட்டமா பெருசா நிக்குது. அந்த தங்கத்தை அந்த அப்படியே பரம்பரையா வச்சிருக்காங்க. அது வந்து அனந்த பத்மநாபன் போல இங்கேயும் வந்து ரூம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஆனா இங்க அது வருஷத்துல 4-5 முறை போடுறாங்க. இதுக்கும் வந்து சோனாவேசம் உண்டு. போட்டுட்டு உடனே எடுத்துருவாங்களாம் மீன்ஸ் இரவுக்குள்ள. அந்த சோனாவேசத்தை பார்க்கறதுக்கு நார்மல் ரத யாத்திரையை விட அதிக கூட்டம்ன்றத அங்க போய் தான் கண்டுபிடிச்சோம். துரதிருஷ்டவசமாக அன்னைக்கு எங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ஜேர்னி. நான் நினைச்சேன் எப்படியாவது நம்ம போயிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன். ஆனா அந்த சூழ்நிலையை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது, ஜெகநாதர் அப்புறமா நான் வேண்டிக்கினேன் ஜெகநாதரை, என்னவோ லீலை பண்ண போற, பத்ரமா என்ன அங்க அனுப்பிச்சிடு. அதுக்குள்ள நான் இங்க நரசிம்மரை வேண்டிக்கிட்டேன், பத்ரமா உன்கிட்ட உன் பக்தர்களை கொண்டாந்து வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிக்கிறோம். 10 மணிக்கு ட்ரெயின், 7 மணிக்கு நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். 3 மணி நேரம். அது ஒரு 4-5 கிலோமீட்டர் தான். எங்க போனாலும் உங்களுக்கு ஆட்டோவும் கிடைக்கல, டாக்ஸியும் கிடைக்கல, எதுவும் கிடைக்கல. ஒரு 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 தூரம் வரைக்கும் 2 சக்கர வாகனத்துல வந்து லக்கேஜோட நிக்கிறோம், கெஞ்சுறோம், யாரையோ கெஞ்சுறோம். 1 மணி நேரம் கிடைக்கல எதுவுமே. எது ஆட்டோ பஸ்ஸு கிஸ்ஸு எதுவும் இல்லை. அங்கங்க போலீஸோ மிலிட்ரி அடிச்சு தூக்குறான். ரொம்ப கஷ்டத்துக்கு அப்புறம் ஒரு ஆட்டோ ஒத்துக்கினான். எவ்வளோன்னா அதுக்கு வந்து 200 ரூபாய் தான், 1000 ரூபாய் தான் அப்படின்னா. சரி தந்துடுறோம், அங்க போய் சேரணும். நம்ம ட்ரெயினை விட முடியாது, ட்ரெயினை விட்டா அதுக்கப்புறம் எங்க அந்த ட்ரெயின் பிடிக்கிறது. அதனால நாங்க சரின்னு ஒத்துக்கொண்டு போய் ஸ்டேஷன்லயே இறங்கிட்டோம். அதுலயும் பிரச்சனை இல்லை. ஸ்டேஷன்ல நீங்க கூட்டத்தை பார்க்கணுமே. சரி, அதையும் மீறி நமக்கு வந்து ட்ரெயின் வந்து 10 மணிக்கு தானே. நாம வந்து இப்போ 9க்கே 8:30க்கே போயிட்டோம். 8:30 9க்கு போயாச்சு. அப்போ அது வரைக்கும் ஒரு இடத்துல உட்காரலான்னு ஒரு இடத்துல உட்காந்து ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. நல்லா எப்போ வரப்போகுது ட்ரெயின் காட்டல. 10 மணிக்கு ட்ரெயின். ஆனால் இது மட்டும் கரெக்ட் டைம் மட்டும் காட்டுறான். ஆனால் எங்கே வரப்போகுது ட்ரெயின்னு காட்டலை. ஒரு குத்துமதியப்பாக ஒரு யோசனை பண்ணி 7-8ல் தான் வரும்னா பொதுவாக, அதனால அங்கே போயிடலாம் நம்ம அப்படின்னு சொல்லி என் கணவர் எங்களெல்லாம் நாங்கள்லாம் எல்லார் கையிலையும் 2 லக்கேஜ் போகிறோம், வச்சுட்டு போகிறோம். உள்ளவே காலை வைக்க முடியல. இல்லை, அந்த பிளாட்ஃபார்முக்குள்ள ஸ்டேஷனுக்குள்ள போயிட்டோம். அந்த வெயிட்டிங் ஏரியால வெயிட் பண்ணோம். அப்போ அங்கிருந்து ட்ரெயின்குள்ள போறதுக்கு முடியவில்லை, போலீஸ் நிறுத்திட்டான். அப்ப மக்கள் என்ன பண்றாங்க, ஏறி மிதிக்கிறாங்க. நான் ஒரு நிமிஷம் நினைச்சேன் நம்ம போயிட்டோம், காலி ஆயிட்டோம், அவ்வளவுதான். சரி பரவாயில்ல, தாம் தானே போயிடலாம், பரவாயில்ல. அப்படிதாங்க இருந்தது சூழ்நிலை. எங்க எப்படி நசுக்குவாங்கன்னு தெரியாது. ஏன்னா எல்லாரும் திரும்பி போனோம். திரும்பி போறவங்களுக்கு எல்லாம் டிக்கெட் இல்லாதவங்க எல்லாம் அன்ரிசர்வ்ட்ல ஏறணும். நம்மள்தெல்லாம் டிக்கெட் வந்து முதல்ல ஏற்பாடோட தான் நம்ம போவோம். அதனால எல்லாமே சரியா இருந்தது. அதனால என்னுடைய கணவர் என்ன சொன்னாரு, ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம், நம்ம வேற எதனா பார்த்துக்கலாம், யாரும் போய் ரொம்ப நசுங்க வேண்டாம்னு என்னையும் என்னுடைய மகனையும் பாதுகாத்து கொண்டே இருக்கிறார். ஆனாலும் நசுங்கணும். சில பேர்லாம் அழுவ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, சில பெண்கள்லாம். சரி, ஒரு பெண்ணு கீழே விழுறாங்க, அவங்க மேல 10 பேர் ஏறி நடக்கிறாங்க. அப்புறம் சுத்தி இருந்தவங்க எல்லாம் காப்பாத்தினாங்க. இப்படி நசுக்கிறதுல வந்து ஒரு க்ஷணம் நான் நினைச்சேன், தெரியல என்ன ஆகும்னு தெரியாது, அதனால ஒழுங்கா சரணாகதி எடுத்துடலாம். ஏன்னா வாய்ப்பு கிடைக்காதுங்க. இப்ப இந்த க்ஷணம் நான் இறந்து போனேன் என்றால் அந்த க்ஷணம் எனக்கு கிருஷ்ணர் நினைவு வேண்டும். அதனால நான் வந்து இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள்ல நம்ம எப்பவுமே நாமம் சொல்ல வேண்டும், தெரிஞ்ச பிரார்த்தனைகளை ஜபிக்க வேண்டும். நான் எல்லா முக்கியமான பிரார்த்தனைகளையும் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தையும் ஜபிக்க ஆரம்பிச்சேன்.
சூழ்நிலை கட்டுக்கு வந்தது. அப்படியும் போய் ட்ரெயின் லேட்டு, பரவாயில்ல, 1 மணி நேரம் லேட்டு. நல்லபடியா போய் ட்ரெயின்ல ஏறணும். அதுக்கப்புறம் வந்து சேர்ந்தோம், நவதீப்புக்கு வந்துட்டோம். அதாவது இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளுக்கெல்லாம் மைண்ட் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா தான் போகணும். ஸ்ட்ராங் இல்லைன்னா நம்ம திசை திருப்பப்படுவோம். பக்தியிலேருந்து திசை திரும்புறதுக்கு நம்ம அங்க போல, பக்தியை வளர்ப்பதற்காக அங்க போறோம். அதனால அசௌகரியங்கள்ல நம்ம திசை திருப்பப்படக்கூடாதுன்ற ஒரு பாடத்தையும் கத்துக்கணும். ஏன்னா இந்த மாதிரி நேரங்கள்ல முதல்ல உங்களுக்கு ரூம் கிடைக்காது, கிடைச்ச ரூம்ல ஃபேன் கிடையாது. இந்த வெயில்ல ஃபேன் இல்லைன்னா எப்படி இருப்பீங்க? என் உடம்பு முழுக்க என்னை கொசு கடிச்சிடுச்சு. குட்டி ஃபேன் கொடுத்துருந்தாங்க, அது என் பையன் மட்டும் வச்சுக்கினான். என்னுடைய மகனும் என்னுடைய கணவரும் படுத்தாங்க, அவ்வளவுதான். எனக்கு ஃபேன் காத்தெல்லாம் கிடையாது. ஒரு விஷயத்தை நான் எனக்கு சொல்லி கொண்டது, இவ்வளோ பெரிய அனுபவம் வேணும்னா அதுக்கு விலை கொடுக்க வேண்டும். கண்டிப்பாக தவம் செய்ய வேண்டும். பகவானை அடைவதற்கு நான் ஏதாவது சின்ன வேலை கொடுக்கணும் தானே. அது மிகப்பெரிய விஷயம் அல்ல. மிகப்பெரிய பொக்கிஷத்தை பெறுவதற்கு தூய பக்தி வேண்டும், தவம் வேண்டும். இதெல்லாம் தாங்கி அவனை நான் சிந்திக்க வேண்டும். இந்த அறிவு நமக்கு வேணும். அப்பதான் அந்த மாதிரி இடத்துக்கெல்லாம் போனோம்னா ஒழுங்கா வருவோம். இல்லைன்னா வேடிக்கை பார்த்துட்டு வருவோம். நம்மில் மாற்றம் ஏற்படாது. ஒரு குரு கிட்ட ஒரு சிஷ்யர்கள்லாம் வந்தாங்க. குருதேவ், நாங்க பிருந்தாவன் போறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. குருதேவ் சொன்னாரு, சரி சரி, எங்களுக்கு என்ன அறிவுரை தரீங்க அப்படின்னு போது, இது பாருப்பா, இந்தாப்பா, இந்த இது பாவக்காய், இந்த பாவக்காவை உங்க கூடவே எடுத்துன்னு போய் எல்லாம் யாத்திரை பண்ணிட்டு கூட்டின்னு வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாவக்காய் கொடுக்குறாரு குருதேவ். சரின்னு சொல்லிட்டு பாவக்காவை எடுத்துக்கிறாங்க. எடுத்துட்டு எல்லாம் விருந்தாவன்லாம் போய் சுத்தி பார்த்துட்டு திரும்பி எல்லாம் வராங்க. உடனே குருதேவகிட்ட நல்லபடியா பார்த்துட்டு வந்தோம், பாவக்காய் எடுத்துன்னு வந்துட்டோம் பாவக்காய். சரி சமைங்க பாவக்காய், என்ன சமைச்சு பார்த்து சாப்பிடுங்கன்னு சாப்பிட்டா அது கசப்பா இருக்குது. எப்படி இருந்தா பாவக்காய் கசப்பம் தானே, அது கசப்பா இருக்குது. அப்போ நாம பாவக்காய் மாதிரி ஒரு உயிரற்ற பொருள் மாதிரி நம்ம போனோம்னா நம்ம இயல்பு மாறாது. பாவக்காய் இயல்பு கசப்பு மாறல. எங்க போய் பிருந்தாவன் போய் கூட மாறல. நாம பிருந்தாவன் போறோம், ஜெகநாத் பூரி போறோம், மாயாப்பூர்ல வாழறோம். நம்முடைய இயல்பை, பௌதிக இயல்பை நம்ம மாத்தலன்னா அப்படிதான் பாவக்காய் தான். நாம இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள்ல நம்முள்ள சில மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும். பகவானிடம் போய் சேரணும்னா சில விஷயங்கள், நம்முள்ள சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும், சில தியாகங்களை செய்ய வேண்டும், சில தவங்களை புரிய வேண்டும். அதற்கு தயாரா இருக்கணும். நான் தாங்குவேன், நீ உன்னை எனக்கு கொடுக்கறதுக்கு நீ வர போகும்போது நான் எதை வேணா கொடுக்கணும்ல, அப்படித்தானே? மிக உயர்ந்த பொருள் ஒண்ணு வாங்குறோம்னா அதற்குரிய விலையை கொடுக்கணுமா இல்லையா? அது பகவான் பெருசா கேட்கல, நம்முடைய உண்மையான அன்பை கேட்கிறார். அதுக்கு நம்ம தயாராகணும். அந்த மாற்றங்களை நாம் ஏற்படுத்தணும். தீர்த்த ஸ்தலத்துக்கு போனோம்னா நம்மை இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேற்றுவதற்கு, நல்ல மாற்றங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில கொண்டாடுறதுக்கு நம்ம மாறணும். இல்லைன்னா அந்த பாவக்காய் மாதிரி ஊர் சுத்திட்டு அதே பாவக்காவா நிக்க வேண்டியதுதான். சரியா? ஆகையினால சில அனுபவங்கள் நாம தான் பக்தர்னு நினைக்காம நிறைய பக்தர்கள் இதை விட பெரிய தவங்கள் செய்து அப்படியே ரோட்ல படுத்துக்கிறாங்க. எது கிடைக்குதோ அதை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு பல கஷ்டங்களை தாங்கி ஜெகநாதருக்காக வந்திருக்காங்க. அப்படின்னும் போது அது இன்னும் நமக்கு ஊக்கத்தை தருகிறது. வாழ்க்கையில ஒரு முறையாவது கண்டிப்பா போகணும். வருஷம் போக முடியல, ஆனா பரவாயில்ல, வாழ்க்கையில் ஒரு முறையாவது அந்த பூரி ஜெகநாதரை பார்த்தே ஆக வேண்டும். இது பக்தர்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை. நீங்கள் முயற்சி செய்து அவரை தரிசிக்க வேண்டும், அவர் புகழ் பாட வேண்டும்னு சொல்லி முடிக்கிறேன். நிறைய கருத்துக்கள் இருந்தது, ஆனா சொல்ல வரும்போது சிலதெல்லாம் மறந்து போகுது. மாதாஜி, ரத யாத்திரை அப்பதான் போய் பார்க்கணுமா மாதாஜி? அப்படி இல்லைங்க, கூட்டத்தில் போகாம மத்த நாள்ல போய் கூட மத்த நாளும் அங்க கூட்டம் தான் மாதாஜி. ரத யாத்திரை சிறப்பு மாதாஜி. நான் சொன்னேன்ல, பகவான் கருணை வாய்ந்தவர். கருணை கொஞ்சம் அதிகமான கருணையும் மிக அதிகமான கருணை வாய்ந்தவர். இப்ப ரதத்துல இருக்கும்போது ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவர். அதனால்தான் அங்க ஸ்பெஷாலிட்டி.
மாதாஜி நேர்லயே போய் நாங்க பார்த்த மாதிரி இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. நேர்லயே போய் பார்த்த மாதிரி இருந்தது. என்ன நன்றி நேர்ல மாதாஜி. நான் ஒரு தடவை போனேன் மாதாஜி, ஒரு அதற்கு 15 தான் அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு பிரத்யேகமா ஒரு வகுப்பு வச்சது. ஏன்னா நான் மட்டும் அனுபவிக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம். கண்டிப்பா எல்லாருடைய பேரும் சொல்லி, எனக்கு யார் பேரெல்லாம் ஞாபகம் வந்ததோ அவங்க பேரெல்லாம் சொல்லி எல்லாருக்காகவும் வேண்டிக் கொண்டேன். யாருடைய பேரெல்லாம், யாரெல்லாம் அடிக்கடி என் பின்னாடியே என்னிடம் பேசிக்கொண்டு இருக்கும் பக்தர்கள்லாம் ஞாபகம் வந்து சொல்லி. ஆனால் இதையும் சொன்னேன், நான் யாரையாவது மறந்துட்டு இருந்தேன்னா மன்னிச்சுக்கணும். அவங்களுக்காகவும் சேர்த்துதான் நான் வேண்டேன்னு எல்லாருக்காகவும் பக்தியைத்தான் வேண்டினேன். ஜெகநாதர் கிட்ட நான் கேட்டது தூய பக்தி, சுபத்ரா கிட்ட ஹரி கேட்டது ஹரி போல் வெண்மை மாதாஜி, ஹரி ஹரி போல். பக்தி, பலதேவர் கிட்ட பலத்தை கேட்டேன், எல்லாருக்குமே கேட்டேன். நான் எனக்கு மட்டும் கேட்டேன்னா, நீ மட்டும் வந்தியாமா அப்படின்னு கேட்பார். உங்க வகுப்புல இருக்கிறவங்க எல்லாம் எங்க போனாங்க, அவங்க எல்லாம் மறந்துட்டியா? நான் மறக்க முடியாது, மறக்க கூடாது. மாதாஜி 15 வருஷத்துக்கு முந்தி நான் போனேன் Yes, மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே நீங்க கிருஷ்ணா. சொல்ற மாதிரி அவ்வளவு கூட்டம் இல்ல. மாதாஜி எங்களால நினைச்சதுக்கு நன்றி மாதாஜி. நினைக்காம இருக்க முடியுமா மாதாஜி? இவ்வளவு அழகா பதில் சொல்றவங்க, ஹரே கேள்விகளுக்கு கிருஷ்ணா எல்லாம் மாதாஜி. அழகழகா பதில் சொல்றீங்க. ரொம்ப நன்றி. ஜெகநாதர் கிட்ட போய் பலராமர் கிட்ட எல்லாம் வேண்டிக்கிறீங்க எங்களுக்காக. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. கண்டிப்பா நன்றி கண்டிப்பா. நன்றி மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ரொம்ப மாதாஜி. சந்தோஷம் மாதாஜி. ரொம்ப ரொம்ப மாதாஜி thanks. நீங்க ரொம்ப வகுப்பெடுத்தது சந்தோஷம். உண்மையாலுமே அது நிறைவாச்சுங்க மாதாஜி. எங்கனால அந்த உணர்வுகளோட கடந்து உங்களோட டிராவல் பண்ண முடிஞ்சுதுங்க மாதாஜி. உண்மையாலுமே நாங்க அங்க வந்த மாதிரி அதெல்லாம் இது பண்ண மாதிரி எங்களால ஃபீல் பண்ண முடியுதுங்க மாதாஜி. அந்த ஏக்கமும் வருதுங்க. நாங்களும் வந்து நேர்லயும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஏக்கம் கண்டிப்பா உள்ள ஒரு பார்க்கணும் கிளர்ச்சி மாதாஜி, வருதுங்க கண்டிப்பா மாதாஜி. பாருங்க. வாய்ப்பு கொடுப்பாரு நன்றி. ஜெகநாதர். அதான் மாதாஜி. நல்ல கண்டிப்பா நல்ல கொடுப்பாரு. டிரான்ஸ்லேஷன் ஆச்சு மாதாஜி. தேங்க்யூங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் பேசுறது கேக்குறதா? கேக்குது. கேக்குதுங்க. அதுதான் எனக்கு ஒரு பெரிய கவலையா இருக்கு. உங்ககிட்ட பேசுறது கேட்க மாட்டேங்குது இல்ல எனக்கு. நீங்க போன் ரொம்ப ஆழமா கேக்குது, ரொம்ப அப்படியா? சின்னதா கேக்குது. 15 வருஷம் முந்தி போனேன் மாதாஜி, நாங்க போனோம். நீங்க சொல்ற மாதிரி அவ்வளவு கூட்டம் இல்லை, நல்ல கிட்ட ஓரளவு பார்த்துட்டு வந்தோம். நன்றி நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே நீங்க சொன்ன கிருஷ்ணா. உடனே எனக்கு அதெல்லாம் வந்தால வந்து எனக்கு நின்னது. நீங்க இப்ப ஞாபகம் வருது. போயிட்டு Okay. வந்ததுன்னா ரொம்ப ஞாபகத்துல வந்தது. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே காளிந்தி கிருஷ்ணா. மாதாஜி, காளிந்தி மாதாஜி ஏதோ சொல்ல வர்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க. உங்க மகன் தூக்குனா, இப்ப என் தங்கச்சி ஒருத்தர் வந்து மருமகனே தூக்குனாரு. மருமகன் தூக்குனாரு. வெரி குட் வெரி குட். பேசாம இருக்க, அது உங்களாட்ட கொஞ்சம் ஷார்ட்டா இருப்பாங்க. நீ கம்னர் கிட்ட உங்களை தூக்கி சாமி காட்டோட காமிச்சு காட்டினாரு. என்னோட ஃப்ரெண்டு இங்க ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க, அவங்க சொல்றாங்க. ஃப்ரெண்டு ஒரு போன வருஷமும் அதுக்கு முதல் வருஷமா போயிட்டு வந்தா. அவளையும் இதே மாதிரி தான். அவளும் உயரம் கம்மி தான். அவள் போயிருந்தப்ப பார்க்க முடியல. என்னடா பண்றது, இவ்வளோ நீங்க சொன்னீங்க உங்களுடைய இதே தான். என்னடா அவ்வளவு தூரம் வந்துட்டோம் பார்க்காம போறோமேன்னு யோசனை பண்ணாராமா. திடீர்னு பார்த்தா அங்க பாண்டாஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்க பாண்டாஸும் தூக்கிட்டாங்க. அவளுக்கு அதை கேட்க இது வேற நான் சொல்ல எனக்கு உடம்பு புள்ள இருக்குது. டேய் நீ இவ்வளோ பாக்கியம் பண்ணபடியே இவ்வளவு தூரம் நாங்க போயிருக்கோம். நாங்க சாதாரண நாள் தான் போயிருக்கீங்க. போனோம் இல்லைங்கள, ஆனா சாதாரண நாள் தான். அதே மாதிரிதான் ஒரு பாண்டா தூக்கி ஒரு மாதாஜியை காமிச்சாங்க. இதே மாதிரி இதே ரதயாத்திரைக்கு எங்க மாதாஜி பொள்ளாச்சியில வந்து கிளாஸ் எடுக்கிற மாதாஜி போயிட்டு இருந்தாங்க. போயிட்டு வந்து போன வாரம் பூரா அதைத்தான் கிளாஸ் சொன்னாங்க. கிளாஸே எடுக்கல, பகவத்கீதையே எடுக்கல. அவங்க ஃபுல்லா அவங்களுடைய அனுபவம் பூரா சொல்லி, நீ எல்லாரும் இதே தான் மாதாஜியில சொன்ன மாதிரி எங்களை கூட்டிட்டு போயிட்டு வந்தீங்கன்னு அத்தனை பேர் சொன்னாங்க. அவங்க வந்து எப்படின்னா, நாங்க கொஞ்சம் வயசானவங்க, நானும் எங்க பிரபுலாம் வந்து அந்த செட்டில் வந்து வயசானவங்க இருக்கிறாங்க. நாங்க வந்து அவங்க கூட கொஞ்சம் ஓவரா இதா அந்யோன்யமா இருப்போம். அதனால வந்து அவங்களுக்கு எங்க மேல ஒரு தனி ஒரு கருணை இருக்கு. அதனால வந்து அவங்க என்னைய வந்து விடமாட்டாங்க. என்ன பண்ணாலும் எங்க போனாலும் அவங்க கார்ல எங்களை கூட்டிட்டு அதான் சொல்லுவாங்க சத்சங்கத்துல. இப்ப போனாங்கன்னா மாதாஜி கார்ல இடம் இருக்கும். அவங்க 2 பேரு, இவங்க 2 பேருக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கெல்லாம் இடம். அவங்க அதான் அந்த அளவுக்கு வந்து எங்க மேல கருணை இன்னைக்கு இப்ப வரைக்கும். வெரி குட் வெரி குட். இப்ப வரைக்கும் அவங்க வந்து எங்க மேல வந்து ஒரு தனி ஒரு இது வச்சிருக்காங்க. அதனால வந்து
எங்களுக்கு அது ஒரு பகவான் கொடுத்த ஒரு வரப்பிரசாதம். உண்மைங்க மாதாஜி. வெரி குட். எங்களுக்கு இது வரைக்கும் தெரியாது, இந்த 10 வருஷமா தான் தெரியும் இதே. ஹரே துளசி கிருஷ்ணா. மகாராணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நாங்க ஜனவரி மாசம் போனோம் மாதாஜி. ஆ. இப்ப லாஸ்டா ஒரு 20 பேருக்கு கூட்டு போனோம் மாதாஜி. நாங்க கூட்டு போய் வெரி ஏற்பாடு குட் பண்ணி மாதாஜி. ரொம்ப சரியான கூட்டம் மாதாஜி. நாங்க கோலோக மாதாஜில இருந்தாங்க அங்க. ம். கடைசி நைட் இப்ப 1 மணிக்கு தரிசனம் பார்த்தோம். நைட் 1 மணிக்கு. ஓகே. கடைசி ஆகும்போது கூட்டம் ரொம்ப குறைஞ்சு போச்சு. அப்ப மறுபடியும் திரும்ப திரும்ப பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்த மாதிரி ரொம்ப சந்தோஷம் வந்தோம். அப்ப சந்தோஷம். ஆரஞ்சு கலர் ட்ரெஸ் போட்டுதான் இன்னும் கண்டிப்பா இந்த ட்ரெஸ் இருக்குது, பகவான் இருக்கிறாரு. அப்புறம் முன்னாடி 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவங்க போய் பார்த்து வந்தேன். அப்ப கொடியேற்றதல் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அதுல நல்லது. பகவத் கொடி தர்ஷன் கொடி கூப்பிட்டு வந்தா. ஏத்துறதும். பகவத் தர்ஷன் கூப்பிட்டு போனாங்க. அப்புறம் ஒரு முறை ராதாநாத் மகாராஜ் குரூப் கூப்பிட்டு போனாங்க. 3 வாட்டி போயிட்டு வந்துட்டேன். நன்றி. அப்பெல்லாம் விஜயகுமாரி கூட்டம் கம்மியா மாதாஜி இருக்கு ஏதோ சொல்றீங்க, சொல்றீங்களா? கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆ. காளிந்தி மாதாஜி ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க? காளிந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே நீங்க கிருஷ்ணா. பேசுறீங்க கேட்கல. காளிந்தி மாதாஜி. கேக்குதா மாதாஜி? இப்ப ஹரே கேக்குது. கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. இப்ப கேக்குதா கேக்குது. மாதாஜி? நீங்க கொஞ்சம் டயம் இருந்துச்சு, அந்த டயத்துல நாங்க 64 மாலை ஜபம் பண்ணோம்னு சொன்னீங்கல்ல மாதாஜி பூரியில. ஆமா. இந்த மாதிரி டயம் இருந்தா நல்லா நீங்க அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஏன்னா நாங்கெல்லாம் ஜபம் பண்ணணும் மாலை எடுத்தாலே அந்த 64 வரைக்கும் போறது இல்ல. ஒரு 4 மாலை 5 மாலை சொன்னோடனே தூக்கம் வந்துருது மாதாஜி ரெகுலராவே. ஆமா ஆமா. கண்டினியூவா சொல்ல முடியறது இல்ல. ஒரு 5 மாலை 6 மாலை சொல்லிட்டு அப்புறம் இன்னும் பிரேக் எடுத்துட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இப்படிதான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். அந்த 16 மாலையே கண்டினியூவா சொல்றது இல்ல மாதாஜி. இல்ல இப்ப இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள்லாம் இப்ப நீங்க ரத யாத்திரையில போயிட்டு என்ன பண்ணுவீங்க? சேவை கிடையாது. அதனால இப்ப தூக்கம் வரா மாதிரி இருந்தா எழுந்து நடப்பேன். எனக்கும் டயர்ட் இருக்கும். தூக்கம் வரும்போது நடந்துகிட்டு எழுந்து ஜபம் நடக்கிறது. பண்ணலாமா? தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா குடிக்கணும். நிறைய குடிச்சாலும் பாத்ரூம் கிடையாது இல்ல. அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிட்டு ஜபம் நிறைய பண்ணி பழகணும். அப்படி முழுசு கான்சென்ட்ரேஷன் வராது. அது ரொம்ப கஷ்டம்தான். அதுக்கு தானே முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கிறோம். எப்பெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அப்பெல்லாம் இதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். அதுக்கு தான் எனக்கு சில நேரங்கள்ல இந்த திருப்பதி மாதிரி இடத்துக்கு போறதுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும். ஏன்னா அங்க உங்களுக்கு 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் உட்காந்து போனோம்ல. அப்பெல்லாம் ஜபம் நிறைய பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. இல்லைன்னா சாதாரணமா போயணுமா, தரிசனம் பண்ணிட்டோமா, வந்துட்டோம்னா அப்ப அங்க ஜபம் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைல்ல. அதனால மாதாஜி நம்ம சவுத் விருந்தாவன்ல பண்ணணும்ல மாதாஜி, டெய்லி 64 மாலை. அது நல்லது. அதுக்காகவே நம்ம ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தோம். இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக போகலான்னு ஒரு விருப்பம் இருக்கிறது எனக்கு. வந்திருக்காங்க சவுத் விருந்தாவன் பக்தர்கள். இந்த வருஷம் ஏன்னா இந்த வருஷம் புத்தகம் எழுதுறதுனால இந்த வருஷம் நான் ஏற்பாடு பண்ணல. அடுத்த ஒரு 6 மாசத்துல நம்ம திட்டமிடலாம். கண்டிப்பா 64 மாலைகள் செய்யறதுக்கு. இப்ப எல்லா பக்தர்களும் வரணும். வர மாதாஜி. ஆனா நீங்க சவுத்ல பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, நார்த்ல பண்ணுங்க மாதாஜி. நார்த்ல பண்ணலாம். சரி நார்த் பண்ணலாம். பிருந்தாவனமும் இருக்குல்ல மாதாஜி. பண்ணலாம். சரி பண்ணலாம். மாதாஜி, ஜெகநாதோட கருணையும் சொன்னீங்க. அதே சமயம் அந்த வித்தின் செகண்ட்ல நீங்க சரணாகதிக்கு டக்குன்னு உங்களோட மனோபக்குவத்தை மாத்திக்கிறீங்க பாருங்க மாதாஜி. அது உண்மையாலுமே கடவுளோட கருணை மாதாஜி. இல்ல அது குரு பரம்பரை. நான் இல்ல, குரு பரம்பரை. அந்த தேசத்தினுடைய புனிதம் இல்லையா? அது திவ்ய சாத்திரம். அது நம்மள மாத்துது. அதுக்கு தான் நாங்க போறோம். அது நம்ம மனம் பக்குவத்தை நமக்கு திரும்ப 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 பகவானுடைய நினைவு வந்து கொண்டே இருக்கிறது. பகவானுடைய நினைவுல ஆழ்வறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. நான் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில எல்லாரும் ஜெய் ஜெகநாத் ஜெய் ஜெகநாத் ஜெய் ஜெகநாத் அவ்வளவுதான். அங்க ஹரே கிருஷ்ணா கிடையாது. ஜெய் ஜெகநாத். உடம்பே சிலுத்துருக்கு இல்லைங்க மாதாஜி. ஜெய் ஜெகநாத். ஜெய் ஜெகநாத் அவ்வளவுதான். ஆனா நீங்க அதான் சொன்னீங்களே, அந்த மரணமே நம்ம முடிஞ்சோம் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே சரணாகதி எடுத்தேன்னு சொன்னீங்களே மாதாஜி. எதையும் நினைக்கல நீங்க. அவர்தான் அதுக்கு தான் அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் எல்லாம் கொடுக்கப்படுது. ஏன்னா பின்னாடி வரப்போற சூழ்நிலைகள்ல அங்கேது நான் உன்னை நினைக்க மாட்டேன், அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன், அரங்கத்தரவணை பள்ளியானே, எல்லையில் வாசல் குறுகச் சென்றால் எற்றினமன் தமர் பற்றும் போது நில்லுமின் என்னும் உபாயம் இல்லை. நீ நிக்க முடியாது. இந்த நிமிஷம் என் உயிர் போதுன்னா அங்க யாருன்னா காப்பாற்ற முடியுமா? முடியாது. அதை எழுதிட்டு தான் வந்திருக்கோம். நில்லுமின் என்னும் உபாயம் இல்லை.
நேமியும் சங்கமும் ஏந்தினானே சொல்லலாம் போதே உன் நாமமெல்லாம் சொல்லினேன் என்னை குறிக்கொண்டு என்றும் அல்லல் படா வண்ணம் காக்க வேண்டும் அரங்கத்தரவணை பள்ளியானு. இது ஒரு சரணாகதி பிரார்த்தனை. தினமும் ஒரு முறையாவது கண்டிப்பா சொல்லிடுவேன். சரிங்க. நான் யாருக்குன்னா நீங்க பாத்துங்க, துப்புடையாரைன்னு ஒரு பாசுரம். இந்த பாசுரத்தை பத்தி ஒரு கிளாஸ் எடுக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. இன்னும் ஆழமா அதை நான் படிக்கணும். நான் பல வருடங்களாக இந்த பாசுரத்தை சொல்லிட்டே வரேன் தினமும். ஒரு முறை மரண பயம் வந்தது. ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு அந்த மரண பயம் வந்து என்னை இடைவிடாமல் துரத்துச்சு. இப்போ என் கணவர் வந்து வெளிநாட்டுல இருக்கிறார், நான் தனியா இருக்கிறேன். அப்போ ஏதாவது ஒரு ஆரோக்கிய குறைபாடு இருந்தது, குழந்தை இல்லை. அப்போ ஒரு மரண பயம் வந்தப்போ உபாயம் என்னன்னு பார்க்கும்போது பகவானை சரணடைறதை தவிர வேற உபாயம் இல்லை. ஆனா அதுக்கும் ஆழ்வார்கள் ஒரு பாட்டை வச்சுட்டு இருக்கிறாங்கன்றதை அப்பதான் கண்டுபிடிச்சேன். அது உடனே உங்களுக்கு வந்து பகவான் வந்து வழிகாட்டுவார். ஏதோ ஒரு புக் எடுக்கிறேன், திறக்கிறேன், துப்புடையாரை வருது. சரின்னு உடனே அப்ப எழுதி அன்னிலேருந்து, இது வந்து 2023 இருந்து இன்ன வரைக்கும் அந்த பாசுரத்தை ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறையாவது சொல்லிடுவேன் நான். அது ரொம்ப அருமையான பாசுரம். அதை வச்சு நம்ம ஒரு கிளாஸ் கொடுக்கலாம். அதை வந்து தினமும் சொல்லுவேன். ஏன்னா இந்த பாசுரத்தினுடைய அர்த்தம் என்னன்னா, நம்ம யாரானா இருந்தாலும் இந்த குறிப்பிட்ட நேரம் வந்துடுச்சுன்னா அந்த நேரத்துல நான் போய் தான் ஆகணும். பிறக்கும் நேரம், இறக்கும் நேரம், மாற்றமே கிடையாது, மாற்றவே முடியாது. மாத்தினவங்க ஒரு 2 பேர் இருக்கிறாங்க, 2 இல்லை 3 பேர் இருப்பாங்க, அவ்வளவுதான். வரலாற்றுல இறப்பை மாத்தினது சாவித்திரி தன் கணவனுடைய இறப்பை மாத்திட்டார். சத்தியவானுடைய உயிரை மீட்டாள், அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு மார்கண்டேய ரிஷி. மற்றபடி வந்து இதை மாத்த முடியாது, மாத்துறது கிடையாது. அப்போ நில்லுமினும் உபாயம் இல்லைன்னும் போது நாம என்ன செய்யணும்? அவன் நினைவாக இருக்க வேண்டும். அதான் அவன் நினைவு அங்க கொண்டு வரணும். இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள்லாம் ஒரு துன்பமயமான சூழ்நிலை, ஆபத்தான சூழ்நிலை, உயிர் போற சூழ்நிலை எல்லாம் பகவானுடைய நாமம் வந்து நம்ம வரலனாலும் வர வச்சு சொல்லிக்கணும். இல்ல அதுவும் என்னால முடியாதுன்றதுக்கு தான் துப்புடையாரை சொல்லிக்கணும். இப்ப நல்லா இருக்கும்போது சொல்லிடலாம், அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன்னு சொல்லிக்கிறாரு. நான் பேங்க்ல போட்டு வச்சுக்கிறேன் பணத்தை, எமர்ஜென்சில நான் எடுத்துக்கிறேன். அந்த மாதிரி பகவான் வந்து சிரிப்பார். சரி, சரணாகதி எடுத்த பக்தர்கள் அந்திம நேரத்துல நினைக்கலனாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்றாங்க. குரு பரம்பரையில ஒரு பக்தன் நினைக்கலனாலும் பகவான் வந்து அவரை காப்பாத்திடுவாராம், நினைக்க வைப்பாராம், நினைக்கவும் வைப்பாராம். அதுதான் அவருடைய கருணை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த வீடியோவை ஒரு பல 100 முறை கேட்கணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப நன்றிங்க மாதாஜி, இந்த வகுப்பு கொடுத்ததுக்கும் இது பண்ணதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து அடுத்த வாரம் சந்திப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது ஏற்கனவே ஒரு தடவை நீங்க சொன்னிருக்கீங்கல்ல மாதாஜி, ஜெகநாதர் ரத யாத்திரை போது ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி. அது வந்து 2002 அந்த வருஷத்துல தான் நாங்க ரத யாத்திரைக்கு போனோம் முதல் முறை. அப்பெல்லாம் இளமையான கூட்டமும் அப்பெல்லாம் இந்த அளவு கிடையாது, கூட்டம் இல்ல. அப்ப வந்து ரதத்தை வந்து நிக்க வச்சுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யார் ஒன்னா ரதம் மேல ஏறி அவரை கட்டி பிடிக்கலாம். இப்ப அந்த ஸ்கீம் இல்ல. அப்ப பல்தேவ கட்டி பிடிச்சோம், என்னால ஏற கூட முடியலங்க. எப்படிங்க இவ்வளவு பெரிய ரதம் ஏறுறது? பாண்டாங்கெல்லாம் ஏணி வச்சுக்கின்னு அதுக்கு வேற காசு வாங்குவாங்க. முதல் 2 ரதம் வந்து ஏதோ ஒரு ஏற்பாடு இருந்தது, ஏறிட்டேன். 3வது ரதம் வந்து என்னுடைய கணவரும் அந்த ஒரு பக்தரும் ஏறிட்டாங்க. ஏறிட்டு மேல இருந்து என்ன பிடிச்சி இப்படி இழுக்கலான்றாங்க, என்னால முடியாது அப்படின்னு. அப்புறமா அந்த ரதத்துக்கு சைடுல பாத்தீங்கன்னா கட்டையா இருந்துச்சு, அது மேல காலை வச்சு ஏறினேன். அப்படியே முடியாது என்னால. அப்புறமா ஏறிட்டு ஜெகநாதரை வந்து கிட்ட போயிட்டோம், கட்டி பிடிச்சி, ஒரு கை இவ்வளவு பெரிய கை இல்ல, அப்படி கட்டி பிடிச்சி நிக்கிறேன். மக்கள் வந்து நசுக்குறாங்க. அப்போ என்ன நினைச்சேன், இவ்வளவு நசுக்குறாங்களே, விட்டுட்டு போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பகவானுடைய கை கரங்கள் உங்ககிட்ட இருக்கு, இதை விட என்ன வேணும் உங்களுக்கு? அப்ப அந்த அறிவில்லை, தப்பிச்சு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி. ஏன்னா மக்கள் நசுக்குறாங்க, தப்பிச்சு வரணும்னு வெளியே வந்துட்டான். அதுக்கப்புறம் தான் யோசனை வந்தது, அங்க அவருடைய கரத்தையே பிடித்து கொண்டிருந்தோம், நிறைய பாசுரம் சொல்லியிருக்கலாம், சாண்டிங் பண்ணிருக்கலாம். ஆனா பயந்து போயிட்டோம். அது அப்ப வளர்ச்சி அடையவில்லை. இப்ப போல இப்ப வாய்ப்பு கிடைக்கல, அதான் ஏமாந்துட்டோம்.
இப்பெல்லாம் இந்த ரத ஸ்லோகம் எழுதி இந்த ஸ்லோகத்தை குரூப்ல போடுங்க துப்புடையார் ஸ்லோகம். துப்புடையாரை வந்து நான் பாடமே நடத்த போறேன் மாதாஜி. அப்போ காட்டி காட்டி ஓகே தான் நடத்துவேன். கண்டிப்பா ஓகே பாடம் நடத்துறேன். ஏன்னா அது ஓகே வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பாசுரம், 10 பாசுரம். சரி அது கண்டிப்பா எல்லாரும் வந்து பாடலைனாலும் தெரிஞ்சுக்கணும். சரி வாழ்க்கையை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது, பகவானை அடையறதுக்கு ஆழ்வார் எப்படி பாடுறாருன்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு பாசுரம் அது. அதை நான் பாடமா நடத்தும் போதே உங்களுக்கு காட்டிடுறேன். நான் அனுப்புறேன். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்பெல்லாம் இனிமேல் எல்லாம் வந்து ஜெகநாதரை வந்து ஹட் பண்றது அப்படிங்கறது வந்து முடியாத காரியமா இருக்குது மாதாஜி. இல்ல அப்படி அவங்க நிறுத்திட்டாங்க அதை. ஆமாங்க மாதாஜி. அதுக்கு பதிலா பதித்த பாவன் உள்ள இருக்காங்களா மாதாஜி? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ்ல தாண்டி அந்த அவரை தான் பிடிச்சிக்கணும். அவ்வளவுதான் பிடிக்கணும். அவரை தாண்டி அதுக்கப்புறம் உள்ள அந்த குட்டி ஜெகநாத் பல்தேவ் சுபத்ரா தேவி வச்சிருக்காங்கல்ல, அதெல்லாம் தாண்டி அப்புறம் இந்த இங்க நம்ம சிவன் வந்து கீழே பார்ப்போம். அதுக்கு அந்த பக்கம் ஒருத்தர் இருப்பாங்கல்ல மாதாஜி, பதித்த பாவன் அவங்கள மாதிரி அவங்கள போய் ஹட் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. அப்படியா? தெரியல, எனக்கு தெரியாது. அவங்க அந்த ஹட்டிங் பிரபு, ஆமா அவர் பேரு. ஜெகநாதரே தான் முன்னாடி பதித்த பாவன் இருக்கிறாங்களா மாதாஜி, அதே மாதிரி. ஆமா, அதே மாதிரி உள்ள ஒருத்தர் இருக்காங்க. அவங்கள போய் ஹட் பண்ணலாம் மாதாஜி. மாதாஜி அந்த பூசாரி இருக்கிறாங்களா முன்னாள் இருப்பாங்க மாதாஜி, அவங்க கிட்ட காசு கொடுத்தாங்க மாதாஜி, நம்ம அது மாதிரி கட்டி பிடிச்சிக்கலாம் மாதாஜி. ஒரு எவ்வளவு ரூபாய் கேட்பாரு, அந்த ரூபாய் நம்ம காணிக்கு மாதிரி அவர்கிட்ட போட்டோம்னா நம்ம அது மாதிரி பண்ணிக்கலாங்க மாதாஜி. ஆனா மூலவர் இல்ல, இந்த சைடுல இருக்கிறார். மூலவர் இல்ல சைடுல ஜெகநாதர் தாங்க மாதாஜி. பார்த்தா விநாயகர் மாதிரி இருப்பாரு. ஆமா, அது இந்த சைடுல இருப்பாரு. அவர்தாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா இப்ப கட் பண்றதுங்கிறது அப்படிங்கறதுல இப்ப எங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் கூட சான்ஸே இல்லைங்க மாதாஜி. அவ்வளவுதான் போச்சு, என்ன பண்றது. 3 தடவை போனா மாதாஜி, 4 தடவை போனா 4 தடவையும் இந்த மேட்டர் எனக்கு தெரியல. அப்ப தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நாங்க போகல மாதாஜி. அதுக்கு போனோம், ஆனா நிறுத்திட்டாங்க அதை. ஏன்னா அது கூட்டம் சமாளிக்க முடியல. ஏராளமான கூட்டம் இல்ல, சமாளிக்க முடியல. ஆமா, அது இப்பவே வந்து நம்மளுக்கு ஜனவரி மாசம் எல்லாம் போனீங்கன்னா 4-5 மணி நேரம் லைன்ல நின்னாதான் வந்து இந்த திருப்பதி இந்த இதுல போற மாதிரி, குருவாயூர்ல லைன் நிக்கிற மாதிரி நின்னுதான் போக வேண்டியதா இருக்குது. அவங்க முதல்ல என்ன கிரவுட் மேனேஜ்மெண்ட் சரியா பண்ண மாட்டேன்றாங்க. இது பெரிய கோயில், அழகாவே நல்லாவே காட்டலாம், என்னமோ தெரியல, புரியல. ஆமா, குருவாயூர்ல பண்ணாங்க நல்லா இருக்குங்க மாதாஜி. இது எல்லாரும் பாக்கலாம். பூரி அப்படிங்க நினைக்க முடியாத அளவுக்கு பண்ணி விட்டாங்க மாதாஜி. அவ்வளவு கூட்டம் இப்பெல்லாம் நிறைய கூட்டம். வேற ஏதாவது கருத்துக்கள் இருக்கா? சரி, வகுப்பு முடிச்சிடலாம். நன்றி. பத்திதானோ நமோ நம. நன்றி. ஜெகநாத் ரத யாத்திரைக்கு ஜெய், கீதா மாதாஜிக்கு ஜெய்.